Happy evening, sir. Srinivas garu, am I audible? Namaste, am I audible? Yeah. Hello, madam. Lash bhai, namaste. Sir, voice audible ledu, sir. Now voice, madam. Madam, is it audible now? Sir, good evening, sir. Audible, sir. Madam, good evening. So, voice audibility ledu, sir, actually. నేను మాట్లాడితే వినబడలే మేడం. హలో, Is it audible now? హలో, హలో, is it okay మేడం? హలో, హలో మేడం. హలో, హలో, హలో. Sir, audible. ఓకేనా మేడం? Shivateja, is it audible? Yes, sir. Clearly, sir. Sir, I think the problem is from madam side, sir. Madam end. Yes, no. Wait. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, is my voice audible? Clear? Clear, sir. Very clear. Sir, we'll wait for 5 more minutes and we'll start, sir. Yeah. Okay. ఫ్యూచర్ లో కూడా మీ సజెషన్స్ కావాలండి మాకు. అయ్యో, మేడం చెప్పే ఉంటారు పాత్ గురించి. ఆల్ దీస్ 31 days we are having different speakers. Yeah. And ఫ్యూచర్ లో వీక్లీ ట్వైస్ పెడదామని. Okay. So we need some advices from you so that we can. We have very good psychiatrists and counselors as my friends. Okay. They don't benefit because during my governorship in 2017, all 7 days, around some 20 to 22 psychologists were engaged. Thank you, sir. So we will definitely be a part of with you. I'll be with you. Thank you, sir. Pleasure working with you because this is the need of the hour and everybody should see join the movement. అంటే ఏదో అనుకోవడం వేరు, ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ అడ్వైస్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం వేరు కదా. మేడం, ఇప్పుడు వినబడుతుందా మేడం నా వాయిస్? గుడ్ ఈవినింగ్. వినబడుతుందా మేడం? ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ నౌ? Yes, absolutely. Happy Mental Health Day, sir. Thank you. Wish you the same. Yes, sir. That's why you gave me an opportunity. అందుకని 10th నాడే కావాలని తీసుకున్నాను. Though you asked around 4th or 5th, I took wantedly this 10th. Yeah. Thank you for that, actually. And as మీరు ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు ఇట్స్ a need and that secondly everybody need it because వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు what to do what not to do అనేది బేసికలీ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. అంటే పాండమిక్ లాక్డౌన్ అయిపోయింది, పాండమిక్ అయిపోయింది, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఆల్ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. Yes.
అండ్ మనము ఏంటి అంటే సంథింగ్ వీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ mental care, mental health, because that is what how we contribute for the society. Yeah. Because when you look at the mental health needs and the professionals available, there is a large gap, almost negligible. So professionals are not available. So at least people like us should take it forward. Right, sir. Right, sir. That's it, sir. Madam, 5:10 we'll start, madam. Class లేదు యశ్వంత్ అడుగు. ఇవాళ క్లాస్ లేదా నెక్స్ట్ కూడా నమస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. Sir, happy evening. Devdas sir, happy evening. Yes, sir. Madam, good evening, madam. Yeah, good to see you, sir. Devdas Thank you. sir. Madam. శ్రీనివాస్ సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే నమస్తే అండి. సార్ బాగున్నారా సార్? శ్యామ్ భాయ్ నమస్తే. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి. సో రేపు కూడా మన మల్టిపుల్ నుంచి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం జిఎస్టి మల్టిపుల్ జిఎస్టి. Right, sir. Day after tomorrow we are having a session to the college teachers for Kamareddy district on Monday. Oh, good, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. సుందర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. కులాష్ భాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. హౌ ఆర్ యు సార్? ఫైన్ ఫైన్ వెరీ ఫైన్.
Sundar sir, good evening. Good evening. President, good evening, good evening. President, every Sir. day social responsibility. Yes, sir. Sir. Very good, very Thank nice. you. Today I participated in Grace Cancer Run, sir. I know, I saw the photos. Virtual. Yeah. Good evening, sir. Good evening. It's 5:10. Shall we start, sir? Yeah. ఈ పాత్ మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి అటెండ్ అయిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు మా పాత్ అసోసియేషన్ కండక్ట్ చేసే మీటింగ్ లో మాట్లాడడానికి ఒప్పుకున్న మామిడాల శ్రీనివాస్ గారికి కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. యాక్చువల్లీ 10th అంటే అందరూ బిజీగా ఉంటారు, ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదని భయపడ్డాము. అండ్ మీరు అడిగి తీసుకున్నందుకు వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఈ మీటింగ్ లో మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ నాకు ఛాన్స్ దొరికింది కాబట్టి అదృష్టంగా భావించి మిమ్మల్ని ఈ సభకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మామిడాల శ్రీనివాస్ గారి గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఈజ్ known educational guide, his principal, and his lion Mamdal Srinivas garu. And I'm very happy to introduce a person who has conducted 300 plus motivational sessions, and he has 30 years experience as a teacher, and he must have guided many people, and he must have seen people who has touched peaks with his guidance. And we are looking forward to have the same type of guidelines to touch our dreams through path. ఈ ఆశిస్తూ ఈ రోజు ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. Namaste. Good evening, everybody. At the outset, let me thank and appreciate the great work they have taken by the Path Association, Varaprasad garu, Madam garu. Your really the work that you have taken up is really godsend job. So whenever I go for any counseling session or any motivation lecture, I treat it as a godsend job, because God has something to do with us. So he has probably he might have given this task to us. So you are in this good path, and I wish you all the very best, so that this mental health awareness must reach to the nook and corner of every village, town, and should go to youngsters, and old age, middle age, whatnot. So because that is the need today we have. And then NIMHANS, even they called on this faith healers like మంత్రగాళ్ళు, తంత్రగాళ్ళు అందరిని తీసుకొచ్చి నిమ్హాన్స్ లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి. సో ఐ యూస్ టు విజిట్ నిమ్హాన్స్ వెరీ ఆఫెన్. సో నిమ్హాన్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక 40,000 ఫెయిత్ హీలర్స్ ను వాళ్ళు బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఊర్లలోకి పంపారు. ఎందుకంటే so that at least they should able to identify the mental health issues, so that people may be guided to the hospitals or the counselors and all. So anyhow, once again, good evening all friends. Majority of you are lion friends, so I'm really happy. Sridhar is here, our past governor Obal Reddy Anna is here, Kallam Srinivas Reddy garu, Sundar garu, and Ulash garu, all are there. So thank you very much. So it is not the number, but the quality matters. So though the madam, can you make me a host, co-host? మేడం మీకు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. Yeah, now I can. It's done, sir. Happy sir, already sir. అమ్మని మిమ్మల్ని చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. Yeah. Friends, on the occasion of World Mental Health Day, let me greet you all, and I wish you
a very sound mental health. We had a saying that a sound mind exists in a sound body. Yeah, so both physical and mental health is required. So on the occasion of this World Mental Health Day, I wish you all the very best, and enjoy sound health, so that because in this COVID pandemic and all that, though we seems to be very strong in the mind, but sometimes because of the situations around us make us to see, think and rethink, and somehow we may lose our confidence in the times of trouble, especially when somebody falls sick in our house, or maybe in our own friend circle or in the relative, we may feel a lot. So how to keep up with the strong mental health is the major concept. So I have divided my topic into two things. My topic runs like this: మొట్టమొదటిగా mental health, why mental health is needed, what is mental health, then what are the causes for mental health, and what are the major mental health disorders. Then later, so what is the root cause for the mental health issues, and how the resources now are available, like psychiatrist, psychologist. See, what is the difference between a psychiatrist and a psychologist, and what are the remedies that are there. And more particularly, my focus will be there for general common people, like anxiety and depression, a lot of thinking will go on. So వీటిని అడ్రస్ చేయడానికి కోసం, what are the cognitive distortions and the wrong way of thinking patterns ఏంటి, how to correct them, how to check our thoughts and correct them, so that we will have a happy time. So that how can we maintain our strong mental health. This is the major concept. I have given you the outline, so let me go through it. What is a health? When WHO, World Health Organization, defined health as is a combination of these four elements. One is the physical health, mental health, social health, and spiritual health. So if you look at what is physical health, whenever the word health has come, everybody's mind, what comes to everybody's mind, only physical health. నా హెల్త్ బాగలేదండి అని మనం చాలా సందర్భాలలో కాంప్లైంట్ చేస్తుంటాం. సో హెల్త్ అనేగానే మనకు ఫిజికల్ హెల్త్ అని అనుకుంటాం, బట్ మెంటల్ హెల్త్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్న వ్యక్తి కూడాను మెంటల్ హెల్త్ లేకపోతే, లేక పెరిగితనం ఉంటే, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే, ఆ వ్యక్తి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడో మనకు తెలుసు. సో కనుక ఫిజికల్ హెల్త్ అలోన్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ మెంటల్ హెల్త్. And physical and mental health, if you are having almost majority of the health that you are having, apart from this you should also have a social health. That means man is a social animal, you can't live all alone. మనం ఒక్కరమే ఉండలేం కదా, సమాజంలో అందరితో కలిసి ఉంటాం కనుక సోషల్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, when you, especially people who are attending now, maybe more than 50 plus or 45 or 50 plus, we need to have the spiritual health too. That means when you have a spiritual health, you can see the life in totality. So life lo coming on the earth and going out is a very common phenomenon. So mari, see, death is inevitable, and see, troubles are inevitable. So when you have the spiritual health, you will take up in a right spirit, సరిగ్గా సరైన పద్ధతిలో తీసుకోగలుగుతాం. అంటే వచ్చేటువంటి సమస్యలు అయినటువంటిది ఇది కామన్ అని, చావు అనేది కూడా కామన్ అయినటువంటి విషయం మనం ఎప్పుడైతే గమనిస్తామో, ఆ స్పిరిచువాలిటీ మనకు ఉంటుందో, సో if you are thinking in a global way, then certainly you will be having good mental health also. So according to WHO definition, one who has a physical health, mental health, social health, and spiritual health, if you are having all these four spheres, then your health is complete. So my dear friends, so see, physical health normally sometimes get deteriorated, especially in the COVID season. See, itlanti sandarbhalu vachinappudu we are prone to viral diseases or bacterial diseases, or some biological changes that takes place in our body. So physical health, we are all the time worried, we are paying a lot of money, and we have enough doctors and enough resources available, hospitals are also available. But whereas when you go for the mental health, how many of us have so far visited a mental hospital? So how many of us have visited a psychiatrist or a counselor? మనందరికి చాలా రకరకాల సమస్యలు ఉన్నా మనం ఒక కౌన్సిలర్నో, ఒక సైకియాట్రిస్ట్నో ఎప్పుడైనా సందర్శించాము. ఇప్పటికీ మన సొసైటీలో చూడండి, ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య ఉంటే మనం ఐడెంటిఫై చేసి మరి డాక్టర్ చూపించుకోకపోయినా, అట్లా యాంగ్జైటీ అంతకాలం ఉంటే బాగుండదు, డిప్రెషన్లో ఉంటే బాగుండదు,
అని కనుక మనం ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవర్ గోయింగ్ టు ద డాక్టర్, ఎవరైనా చూస్తే ఈమెకి ఏదైనా పిచ్చి ఉందేమో అని అనుకుంటారేమో, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉందేమో అని అనుకుంటారని ఒక స్టిగ్మా ఉంది సొసైటీలో. ఈ స్టిగ్మాను ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఈ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ అనేటువంటి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా మంది మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అది బాగా ముదిరిన తర్వాత ఎవరో ఒక ఫెయిత్ హీలర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఏ బాబాల దగ్గరకో, లేకపోతే తాయెత్తులు కట్టే వాళ్ళ దగ్గర గురించో, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర పంతుల దగ్గరకో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఊళ్ళో ఒక 41 days 21 days చేయండి, ఫలానా దగ్గరికి వెళ్ళి రండి, ఇట్లా ఉండండి అట్లా ఉండండి చెప్తారు. ఇవన్నీ చేసి ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ను మనం చాలా పెద్దగా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లంగా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు వి గో టు ది మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్. అప్పటి వరకులే జరగకూడని పనులన్నీ కొన్ని జరుగుతాయి. సో దేర్ విల్ బి సమ్ డ్యామేజ్. సో having mental health and knowing something about it and relieving the stigma is the main purpose of conducting the mental health awareness programs. So if you look at like body, we do have, if you look at your physical body, there are some troubles now and then. ఏదో రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, కొంత ఇబ్బంది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఫిజియోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కన్సర్న్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం, అలాగే బోన్స్ ప్రాబ్లం వస్తే ఒక ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. చిల్డ్రన్ అయితే ఒక చిల్డ్రన్ డాక్టర్ చూపించుకుంటారు. లేడీస్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అయితే వాళ్ళు కన్సర్న్ డాక్టర్స్కి వెళ్తారు. సో మరి అలాగే మన శరీరానికి ఎట్లయితే మనకు జబ్బులు వస్తాయో అలాగే మన మనసుకు కూడా జబ్బులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ యాజ్ ఎ ప్రైమ్ కాంపనెంట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఇన్ యువర్ బాడీ. సో మైండ్ అనేటువంటి దాంతోనే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అంతా నడుస్తుంది. అట్లా మనకు మైండ్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇల్నెస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం తప్పకుండా ఉంది. ఇల్నెస్ రావద్దు అని మనం చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. తప్పకుండా దేర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫికల్టీ అట్ ది అదర్, వన్ టైమ్ ఆర్ ది అదర్. ఎప్పుడో ఒకసారి జీవితంలో ఎంతో కొంత స్థాయిలో ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఏదో రకమైనటువంటి సైకలాజికల్ ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్ అండ్ యూ కాంట్ ఈవేట్. కాకపోతే అది భరించే స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వేరు, కానీ దాన్ని మనం కొద్దిగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అది మన యొక్క రెగ్యులర్ యాక్టివిటీని కనుక ఎప్పుడైతే ప్రభావితం చేస్తుందో అప్పుడు నిజంగా దాని గురించి మనం సీరియస్గా ఆలోచించాలి. మరి అట్లాంటి సిమ్టమ్స్ మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? నాకు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది లేక మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనే విషయం ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే యువర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ విల్ బి టోటలీ చేంజ్. మనం ఆలోచించేటువంటి పద్ధతి పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఎలా అంటే మనం చాలా చిన్న దాన్ని కూడా చాలా పెద్దగా చూడడం బిగిన్ చేస్తాం. నెగటివ్ థింకింగ్ మనకు బాగా ఉంటుంది. సో పాజిటివ్గా ఆలోచించకుండా లేక అందరికి ఇలాంటి జరుగుతుంది అని ఆలోచించకుండా మరి నాకే ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన మనకు బాగా పెరిగిపోతుంది. తర్వాత ఒక చిన్న ఇష్యూ వస్తే అసలు నేను ఇంకా బతకగలుగుతానా లేదా, ఇంకా ఒకవేళ ఇట్లా జరిగితే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ సందర్భంలో చూస్తూ ఉన్నాం, ఎవరైనా పాజిటివ్ అని తెలియగానే వారి యొక్క భయమే ఎక్కువ వాళ్ళని చంపేస్తుంది. సో అట్లా మనకు థింకింగ్ ప్రాసెస్లో మార్పు వస్తుంది. అలాగే మన ఎమోషన్స్లో అంటే మనకు బాగా విపరీతమైన కోపం రావడమా, లేకపోతే మన బాగా ఏడుపు రావడమా, లేకపోతే ఇంకా రకరకాలైనటువంటి ఎమోషన్స్ మనం ప్రదర్శిస్తాం. సో ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ అనేటువంటి ఎవ్రీడే యాక్టివిటీ. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఎమోషన్స్ లో మన థింకింగ్ ప్యాటర్న్ లో అబ్నార్మాలిటీ కనుక ఉంటే అది సడన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సైకలాజికల్ ఇష్యూ. అండ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా రోజులుగా ఇది కొనసాగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఏదో రకమైన ఇబ్బంది ఉన్నట్టుగా మనం గమనించాలి. అలాగే మెమరీ ప్రాబ్లం, జనరల్ గా మెమరీ ప్రాబ్లం ఉండదండి, కానీ చాలా సందర్భాలు ఎప్పుడైనా మనం యాంగ్జైటీగా ఉన్నప్పుడు ఒక సైకలాజికల్ ఇల్నెస్ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మెమరీ అనేటువంటిది దెబ్బతింటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలు మనం మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మెమరీ గెట్స్ అఫెక్టెడ్, యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ గెట్ అఫెక్టెడ్. అరే ఎంత ఫూలిష్ పని చేశాను, కానీ ఆ తొందరలో ఆ యాంగ్జైటీలో నేను ఏం చేస్తున్నా నాకే తెలియదు అనేటువంటి విషయం మనం చూస్తూ ఉంటాం. యూజువల్లీ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ మెమరీ పూర్తిగా నష్టపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే యాంగ్జైటీలో ఉంటారు కనుక వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆన్సర్ గుర్తుకొస్తుంది వాడికి. మరి అప్పుడెందుకు గుర్తుకురాలి, ఇప్పుడెందుకు గుర్తుకొచ్చింది అని అంటే కేవలం అక్కడ యాంగ్జైటీకి లోన్ అయ్యాడు, సైకలాజికల్ గా ఫీల్ అయ్యాడు కనుక ఆటోమేటిక్ గా మెమరీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది వాటి యొక్క స్థాయిలలో మార్పు వచ్చింది. అలాగే జడ్జ్మెంట్, చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ అనేటువంటిది వాళ్ళ లోపల ఉండదు. సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఆఫెన్ మనకు వస్తూనే ఉంటాయి. ప్రతినిత్యం ఇందులో సిమ్టమ్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఏ సిమ్టమ్స్ అయినా చాలా కాలంగా కొనసాగితే మరి అలాగే చాలా కాలంలో కొనసాగడంతో బాటుగా మరి మనం నిత్యం దైనందిక జీవితాన్ని ఒక ప్రభావితం చేయగలుగుతాయి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ ఎవ్రీడే అఫేర్,
if you are unable to put concentration, if you are unable to control your emotions, if you are unable to apply a simple judgment or simple memory or simple intelligence, then that is a problem. So that way these symptoms will persist. These are the symptoms that you get so when you undergo a psychological issue. So not only this, what are the physiological problems? See, physical symptoms you will be experiencing also. So bodily function lo em teda vastundante, first one is the sleep disturbance. You can't go to the bed at a particular time. రోజు మీరు 9 గంటలకో 10 గంటలకో పడుకోవాలనుకుంటారు, but late nights, maybe 12 o'clock, 1 o'clock, sometimes 2 o'clock, till 2 o'clock you will be waking up. There is a lot of disturbance in your sleeping pattern. And your appetite, either you eat more or you may eat less. చాలా సందర్భాలలో ఎక్కువగా తినడమైనా, బాగా యాంగ్జైటీగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తినడమైనా, లేకపోతే మనం చూస్తున్నాం క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు చేతిలో ఏదో మన పాప్కార్న్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఏదైనా యాంగ్జైటీ ఉంటే వీళ్ళు గబగబా తినేస్తారు. అపటైట్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అపటైట్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ నో అపటైట్ ఎట్ ఆల్. అంటే మనకు ఆకలిగా కూడా అనిపించదు. మనసులో బాధ ఉన్నప్పుడు ఆకలిగా అనిపించదు, మనకు తెలుసు. సో అట్లా ఆకలి మందగించడం కానీ, లేకపోతే స్లీప్ లెవెల్లో డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఈవెన్ బవల్ మూమెంట్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ నార్మల్స్ వస్తుంది. సో సంథింగ్ troubles in your mind, automatically it has all effect on the vital organs. So your activity will come down. Either you will become super active or you may not do any activity at all. మన హైపర్ యాక్టివిటీ అన్న వస్తుంది, లేకపోతే యాక్టివిటీ లేకుండానే ఉంటుంది. సో అలాగే సెక్సువల్ డిజైర్స్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. మీరు చూడండి, మైండ్ అనేటువంటిది మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ తో కనెక్ట్ అయినటువంటి మైండ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. Your eyes and your heart, your liver, whatnot, your lungs, even your excretory system, everything all is connected with your brain. So if something goes wrong in the brain, certainly all these physiologically you will experience these difficulties. All vital organs start functioning in a different way. So because of that malfunction, or to avoid that, so we normally face these difficulties. Yes sir. Excuse me sir, ఒక్కసారి నన్ను హోస్ట్ చేయరా, ఎందుకంటే people will be waiting in the waiting room. Yeah. Yes sir. Yeah sir, thank you. Just a minute. పాత అసోసియేషన్ అని ఉంటుందండి. అదే చూస్తాను. అంటే మీరు కో హోస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టేదండి మేడం. ఓకే, మీకు హోస్ట్ చేసి Thank you sir. hello, is it okay sir? It's okay sir. Yeah, yes. So like body, your mind too can get affected because all our vital organs are connected with the mind. So if there is some disturbance in the mind, naturally all these vital organs get affected, and there is a change in their functioning. Sometimes ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం ఇంట్లో ఉన్నాం, సడన్ గా అనుకోకుండా ఒక స్నేక్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మనం ఏం చేస్తాం, మన మైండ్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఆ డేంజర్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి మన మైండ్ మనను ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మైండ్ ఇచ్చేటువంటి సిగ్నల్ వల్ల ఆల్ వైటల్ ఆర్గాన్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. సో అట్లా మనకు మైండ్ అనేటువంటిది, యువర్ ఆల్ వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ గెట్ కనెక్టెడ్. So if there is a disturbance in your mind, naturally if in your thinking or your mind, certainly all vital organs will get affected. Manandaru telusu, most of the diseases are psychosomatic in nature. సైకోసమాటిక్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఎక్కడైనా మనసులో వచ్చేటువంటి ఇబ్బంది అది శరీరంలో ఒక రుగ్మత రూపంలో బయటపడుతుంది. ఇట్ మేనిఫెస్ట్ ఇట్స్ యాజ్ ఏ ఫిజియలాజికల్ డిసార్డర్. There is a problem in the mind, but the manifestation of it is in the physiologically it comes in the form of a disease. So that way most of our diseases are psychosomatic. Almost 60 to 70% is psychosomatic. That means if you can keep your mind healthy, then naturally you are avoiding all these diseases. So that way, how to keep up our mind healthy, and what happens, why this mind is influencing all other vital organs to function in a different way.
abnormality, why this abnormality is seen. So if you look at, see, even the mental function also, that means in your, see, attitude, your emotions will also get affected when you undergo the stress. For example, your behavior will be changed. For example, if you have undergone lot of stress, see, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరు మాట్లాడించినా చాలా చక్కగా పలకరించినా అప్పటి వరకు మనం బాగా మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నా, అది మన యాటిట్యూడ్ అయినా మనం ఏం చేస్తామంటే సడన్ గా వాళ్ళపైన విపరీతమైన కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తాం. సో దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ బిహేవియర్ దట్ యూ బికమ్ అగ్రెసివ్, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ టాక్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి ఎ చేంజ్. Even sometimes our own children at home, their talk will be different if their needs are not met. వారు అనుకునేది ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ మాటల్లో మార్పు వచ్చేస్తుంది, because they undergo stress. Even the emotions, even the major difficulty with this mental health problem is the perception. See, how you view the thing is totally changed. సో ఎప్పుడైతే మనం పర్సెప్షన్ మార్చుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా బాగా కనబడే దాన్ని కూడా మనం నెగటివ్ గా చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అండ్ there is a difficulty with the concentration. So all these symptoms will prevail if you have undergone some psychological disorder. So that way, whenever you experience these symptoms for a very long period, maybe 2 to 3 weeks at a stretch, right? So then you should think that there is some issue with you, some psychological issue with you. If they are interfering in your everyday routine, or if you are unable to do whatever, see, your regular schedule, and then you have to think of and how to take the help. So what are the major mental, see, I'll just talk about 1 or 2 psychological disorders, the common psychological disorders I will be talking, not all. So what are the mental disorders? According to DSM, that is the Diagnostic Statistical Manual of 2, there are more than 230 diseases or the disorders are there, mental health disorders are there, out of which the major one is the psychosis. And we have neurosis and neurosis related issues like anxiety, depression, or see, we have other issues like OCD. All these will come under neurosis. And we have drug and substance abuse. That means people are taking see what you call alcohol or tobacco chewing or some narcotics if they are taking. So that is a drug and substance abuse are there. And sometimes because of the genetical problems, we find mental retardation in young children. And if you are see, some students will, some children will have the psychological disorders from their childhood. So when you look at all these mental health disorders, there are more than 230 disorders that we can see. And out of which I will just go for the what is meant by psychosis and what is neurosis. So there is a big difference between them. I'll just would like to say. So what is a psychosis and a neurosis? I'll little later I will go. And what are the other major mental disorders? And I'll give you a brief introduction about them. What is a schizophrenia? Just now we were talking about psychosis. Schizophrenia అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే వారికి ఏమవుతుందో వాళ్ళకి తెలియకపోతే, they have hallucinations, as if somebody is coming to kill them and planning for killing them. So this is what hallucinations are mostly seen. సో ఇట్లాంటి వాటిని ఉన్న వాళ్ళ మనం స్కిజోఫ్రీనియా అంటాం మనం. ఇది ఇస్ ఎ మేజర్ సైకలాజికల్ డిసార్డర్ అండ్ వేర్ ది మెడిసిన్స్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ రిక్వైర్డ్ అండ్ ది కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిసీజ్ ఇస్ వెరీ రేర్, మేబీ 1 to 2%, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. వాట్ ఈస్ ఎ మానియా? మానియా అంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ను మనం మానియా అంటాం. ఉన్నట్టుండి ఒక పూనకం వచ్చినట్టుగా ఊగిపోతా ఉంటారు కొంతమంది, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ మానియా. అండ్ వీ హ్యావ్ డిప్రెషన్. Depression is a very common thing that we see even in our own homes. So they don't talk with anybody, they wanted to get separated, their sleeping pattern is different, their eating patterns are different, they never show any interest in anything. That is the major symptoms of depression. We have bipolar disorders. Bipolar means if you consider 2 poles, what are those 2 poles? One is mania and the other is the depression. అయితే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఉంటారు, లేకపోతే డిప్రెసివ్ స్టేట్ లోనన్నా ఉంటారు. అండ్ దే విల్ బి ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ దీస్ 2. సమ్టైమ్స్ దే విల్ బి అండర్ ఇన్ డిప్రెషన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ దే గెట్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ దే షో మానియక్ సిమ్టమ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ బైపోలార్ డిసార్డర్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఓసిడి, అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిసార్డర్. ఇది మనకు తెలుసు, ఏదైనా చేసిన పనిని మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం,
చేసిన దానిపైన నమ్మకం ఉండకపోవడం. సపోజ్ ఎప్పుడు వాష్ హ్యాండ్స్. ఒకప్పుడు మనం ఒక సినిమా చూసాం. ఆ సినిమాలో హీరో ఏం చేస్తాడంటే ఒక శానిటైజర్ ఎప్పుడు తనతో పాటు ఉంచుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళిన గాలిలో కూడాను మనం స్ప్రే చేస్తూ వెళ్తాడు. అది చూసినప్పుడు మనం అందరం నవ్వుకున్నాం. ఇది ఇంత భయంకరమైన డిసీజ్ అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎంతో కొంత ఓసిడి లక్షణాలు మనకు వస్తున్నాయి. ముట్టగానే ఏమన్నా అంటున్నామో మళ్ళీ శానిటైజర్ పట్టుకో, మళ్ళీ చేతులు కడుక్కో, ఇట్లాంటి పనులన్నీ మనం చేస్తున్నాం. సో ఓసిడి ఇస్ దిస్. వాళ్ళు ఇంకా జనరల్ లక్షణాలు ఓసిడ్లు ఏముంటాయంటే ఇంట్లో తాళం వేసుకుంటారు, కానీ మన తాళం వేసింది సరిగ్గా వేసామా లేదని 4 సార్లు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది లేడీస్ కు చాలా ఈ ఓసిడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అంటే బాగా వాళ్ళు క్లీన్లీనెస్ ఉండాలని అనుకుంటారు. అందుకని ఏది ముట్టుకున్న తర్వాత మడి అని ఏది ముట్టుకున్నా ప్రతిసారి చేలు కడుక్కోవడం, నీట్ గా ఉండడం, ఇల్లంతా కడగడం, శుభ్రం చేయడం, ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేస్తారు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ we call it as OCD. And anxiety disorders, almost every one of us we undergo anxiety one time or the other. Sometimes our anxiety levels are more high. కాకపోతే అది మనం 1-2 days లో లేక ఆ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాత సెటిల్ అయిపోతుంది. సో మనం హ్యాపీగా దాని నుంచి బయటపడగలుగుతున్నాం. కానీ యాంగ్జైటీ ఎవరికి మనం చెప్పకుండా అదే మనం మనసులో పెట్టుకొని చాలా కాలం కొనసాగిస్తే అది యాంగ్జైటీగా మారిపోతుంది. We have generalized anxiety disorder and some of the phobic disorders. చాలా మందికి కొన్ని ఫోబియాస్ ఉంటాయి. కొందరికి వాటర్ చూస్తే విపరీతమైనటువంటి భయం, కొందరికి లాక్ అంటే రూమ్ లో డోర్ పెట్టుకొని పడుకోవడం భయంకరంగా ఉంటుంది, కొందరు లైట్ లేకుండా పడుకోలేరు. సో దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫోబియాస్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఫోబిక్ డిజార్డర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ దర్ రెగ్యులర్ అఫేర్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇవన్నీ సాధారణంగా అందరికి ఉంటుంది. ఇవన్నీ చదివినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే నాకు కూడా ఉందని ప్రతి వాళ్ళం అనుకుంటాం. మనకు కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ లక్షణాలు, ప్రతి మనిషికి రావాల్సిందే. కాకపోతే ఏంటంటే అవి ఎప్పుడైతే నీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీని ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాయో, నువ్వు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ చేయలేకపోతున్నావో అప్పుడు దాన్ని మనం వీ హావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ సీరియస్. సో వీ హ్యావ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్. ADHD, అటెన్షన్ డెఫిషిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిసార్డర్. మనకు కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఇది బాగా కనబడుతుంది స్టూడెంట్స్ లో. వారు ఏం చేస్తారంటే ఒక్క మానాన ఉండరు, వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్పినట్టు ఇమీడియట్ గా గ్రాస్ప్ చేస్తారు. మంచి అటెన్షన్ ఉంటుంది, కాకపోతే హైపర్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది. హైపర్ యాక్టివిటీ అంటే ఉన్న దగ్గర ఉండకుండా ఈ ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టి అప్పుడు నిమిషాల్లో వాడు ఒక 10 ఛానళ్ళు మారుస్తాడు. ఇక్కడ నుంచి ఈ పని చేయడం ఆపేసి మళ్ళీ ఇంకో పనిలో ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటాడు. సో దిస్ ఈస్ అడల్ట్ అటెన్షన్ డెఫిషిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిసార్డర్. ఎపిలెప్సీ మన అందరికి తెలుసు. ఎపిలెప్సీ అంటే ఉన్నట్టుండిగా మూర్ఛ రోగం అంటే వచ్చి మనం పడిపోవడం, తర్వాత కొద్దిసేపటికి రికవర్ కావడం. అల్జీమర్స్ పెద్దల్లో చూస్తుంటాం మనం, మెమరీ లాస్ అనేటువంటి చూస్తాం. ఇవన్నీ కాకుండా పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. అంటే మనమంతా కూడా ఒక వయసు వచ్చేసరికి మనలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం, మన పర్సెప్షన్, మన యాటిట్యూడ్, సో మన యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ అన్ని బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఫామ్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఈ యాటిట్యూడ్ వల్లనే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ కూడా మనకు కనబడుతుంది. మనం చూడండి, చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు బాగా నేర్చుకోగలుగుతాం. అందుకే 17, 18, 19 ఇయర్స్ వరకు మన క్యారెక్టర్ ఫార్మేషన్ స్టేజ్, అంటే మన యొక్క ఆలోచన విధానం, మన యొక్క వాట్ యు కాల్ థింకింగ్ ప్రాసెస్, and how you perceive the things, and how you judge the people, and what is your attitude. All these attitudes and all that will be found by the age of 18 to 19. So we give more emphasis for the students. అందుకే పిల్లలకి ఎవరు చెప్పాలనుకున్నా పిల్లలు చెప్పాలనుకుంటారు, పెద్దలకు చెప్పాలని అనుకోరు. ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్పడం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు. కానీ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే వారు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ అంతా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళ యొక్క మైండ్ రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం వారికి ఉంది. కానీ పెద్దవాళ్ళకి మాత్రం అట్లాంటి అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ చేద్దాం అనుకున్నా దాంట్లో అంత ప్రయోజనం వాళ్ళు పొందలేరు. సో దట్ వే we have this Alzheimer's and personality disorders. So these are some of the disorders I am just mentioning you here. So not only this, see 2-3 things that I would like to mention here. The one is the psychosis. What is a psychosis? And schizophrenia is a psychological, the psychosis disease. దట్ మీన్స్ స్కిజోఫీనియా అంటే మనం మామూలుగా బట్టలు లేకుండా తర్వాత మనం బాధల్లో తిరిగేటువంటి వాళ్ళని చూస్తుంటాం, పిచ్చి వాళ్ళు అంటాం, పూర్తి పిచ్చి వాళ్ళు అంటాం. అంటే వారికి ఏమవుతుందో వారికి తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రదర్శించే లక్షణాలు ఏంటంటే హై ఎక్సైట్మెంట్, సమ్ టైమ్స్ దే షో వయలెంట్ బిహేవియర్ అండ్ సోషల్లీ అన్యాక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్. ఎక్సెసివ్ గా మాట్లాడమా లేకపోతే మాట్లాడకపోవడమా, లేకపోతే ఎవరో తనను హార్మ్ చేస్తున్నట్టు, తనను కిల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు, ఎవరిద్దరైనా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి తనను చంపాలని అనుకుంటున్నారనో అనేటువంటి ఒక హాలుసినేషన్ లో ఉంటారు. లాట్ ఆఫ్ హాలుసినేషన్స్ నాట్ రియల్, అది కేవలం ఒక భ్రమ, ఒక కల్పనలో ఉంటారు.
సో అదంతా నిజం అనుకుంటారు. ఆ కల్పన, ఆ భ్రమ ఏదైతే ఉంటుందో అది నిజం అనుకుంటారు. ఎవరు చూసినా వారికి సంబంధించినటువంటి శత్రువుగా వాళ్ళు భావిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉండవు. సరిగ్గా శుభ్రత అనేది పాటించరు. స్నానం చేయడం గానీ, బట్టలు వేసుకోవడం గానీ, సరైనటువంటి పద్ధతిలో పాటించరు. తర్వాత కొన్ని వారాల పాటు వాళ్ళ యొక్క స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ సైకోసిస్. అండ్ డ్రెస్సింగ్ అపియరెన్స్ గురించి అసలు వాళ్ళకి ఆలోచన లేదు. ఇట్లాంటి స్క్రిజోఫీనియా అంటాం. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ సీరియస్ సైకలాజికల్ డిసార్డర్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ సైకోసిస్. Then if you go for the fear, anxiety, I'm going to talk about it now. Anxiety is a neurotic disorder. సో యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటి? మన అందరికి తెలుసు, ఏదైనా మనకు ఒక ఆలోచన వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితం ఇస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వి ఫీల్ యాంగ్జియస్. సో అట్లాంటి యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు మన లోపల వచ్చేటువంటి ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ ఏంటి అని మనం చూస్తే మనకు విపరీతమైన భయం అవుతుంది. భయం కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే బ్రెత్లెస్నెస్ అంటే మనకు అసలు గాలి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. గుండె వేగంగా కొట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ అందినట్టుగా అనిపించదు. అలాగే చోకింగ్ సెన్సేషన్ అంటే మాట తడబడుతుంది. అలాగే పాల్పిటేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే చేతులలో కాళ్ళలో మంచి చెమటలు వస్తాయి నిండుగా. సో అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు పిల్లలు ఎగ్జామినేషన్ స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పాల్పిటేషన్స్ ఉన్నప్పుడు చెయ్యి కూడా రాసేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయదు, జారిపోతుంటుంది పెన్. వాళ్ళొక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ పక్కన పెట్టుకొని ప్రతిసారి తుడుచుకుంటా ఉంటారు. సో చేతి నిండా చెమటలు రావడం అనేటువంటి. అలాగే రెస్ట్లెస్నెస్ అనేటువంటి. సో ఎక్కడ కూర్చోలేరు, నిలబడలేరు, పడుకోలేరు. సో ఎక్కడైనా కానీ ఒక 5 minutes 10 minutes ఉండేటువంటి పరిస్థితి కనబడదు. అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ బ్రెత్లెస్నెస్ అంటే అసలు గాలి ఆడినట్టుగా అనిపించదు. ఫ్యాన్ కిందనే కూర్చుంటారు కానీ గాలి సరిపోయినంత అనిపించదు, మళ్ళీ ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇట్లాంటి లక్షణాలు అనేటువంటివి మనకు చాలా సందర్భాలలో జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీలో మనం చూసాం. కానీ ఈ లక్షణాలను మనం కేర్లెస్ చేసి చాలా కాలంగా కొనసాగిస్తే 4-5 వారాలు పట్టి ఇట్లనే యాంగ్జైటీ అనేటువంటిది హై స్థాయిలో మనం చాలా సందర్భాలలో కొనసాగిస్తే దీనివల్ల వచ్చేటువంటి డేంజర్ ఏంటంటే, ముందు యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నీకు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే యువర్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, రెండోది అంటే నీ డైజెషన్ ప్రాబ్లం, తర్వాత దాని వల్ల వచ్చేటువంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ అంటాం. బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ అంటే నిజానికి నొప్పి ఎక్కడ ఉండదు, కానీ అదంతా ఎక్కడో ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో ఇట్లా మనకు యాంగ్జైటీ అనేటువంటిది మన యొక్క రెగ్యులర్ యాక్టివిటీని ఇంటర్ఫియర్ చేస్తూ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా చేస్తుంది. తర్వాత ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని కనబడుతుంటాయి. సో యాంగ్జైటీని కనుక మనం దీన్ని కేర్లెస్ చేసామనుకోండి, యాంగ్జైటీ కేర్లెస్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి పెద్ద ప్రమాదం ఏంటంటే ఇది కాస్త డిప్రెషన్ లోనికి జారుకుంటుంది. కొద్ది రోజులు బాగా యాంగ్జైటీలో ఉన్నావు, నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నావు, అనీజ్ గా ఉంది, అయినా నువ్వు కంటిన్యూ చేసి ఎవరికి చెప్పకుండా నీ మనసులో దాచేసుకొని చాలా కాలంగా కొనసాగిస్తే అది ఏమవుతుందంటే మెల్లిగా డిప్రెషన్ లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. సో డిప్రెషన్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ సీరియస్ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిది చాలా సీరియస్ గా వస్తాయి. డిప్రెషన్ లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే సూయిసైడల్ టెండెన్సీస్ డెవలప్ అవుతాయి. సో చూడండి, మన చిన్న యాంగ్జైటీతోని ఉన్న ద్వారా మనం ఫిజియలాజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారానో లేక కౌన్సిలర్ హెల్ప్ తీసుకోనో మనం హ్యాపీగా బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంది. కానీ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అది ఒక డిప్రెషన్ లోనికి, తర్వాత సూసైడ్ వరకు దారితీస్తుంది. So that's why anxiety is a very common disorder, and without a psychiatrist, by following certain methods, we too can manage our anxiety. ఇంకా నాతో వీలు కాదు, అన్ని చెప్పిన సజెషన్స్ కూడా నేను పాటించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు యు అప్రోచ్ ఏ సైకియాట్రిస్ట్. సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ సైకియాట్రిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్. మనకి ఏదైనా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, మనం సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా లేక కౌన్సిలర్ ను కన్సల్ట్ చేయాలా అనేటువంటి ప్రశ్న చాలా మందిలో ఉంటుంది. సైకియాట్రిస్ట్ చేసేటువంటి పని ఏంటంటే, సైకియాట్రిస్ట్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ యూ ద మెడిసిన్స్. వారు మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. మరి కౌన్సిలర్స్ ఎవరు కూడా ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వరు, ఈవెన్ డోలో 650 కూడా ఇవ్వరు. కౌన్సిలర్స్ ఎప్పుడు మెడిసిన్స్ గురించి మాట్లాడరు, కేవలం yes madam. Sir, can you hear me? Yeah. Yes madam, I hear you. So audibility poindi sir, actually when you're sharing about the differences, am I not audible now madam? Audible sir,
Excellent audible, no doubt. Okay, sir. Okay, sir. Very clear, sir. Very clear. Yeah. Shall I continue, madam? కంటిన్యూ సార్. ఉష గారు మీకు వినట్లేదా? The device problem ఏమోనండి. ఓకే సార్. సో యాంగ్జైటీ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎప్పుడూ నెగ్లెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు. అందుకే మనం ఒక సింపుల్ మ్యూట్ అయ్యారు సార్, మీరు మ్యూట్ అయ్యారు. మేడం మ్యూట్ చేసి. హలో, ఎస్ మేడం. No, sir. No audibility, sir. Who is the host now? You are only, no madam. Prasad, sir. Madam, it's audible. It's audible. There is problem with your system. Prasad. Madam. Sir, volume input. I mean, You are unable to listen, madam. There is problem with your system. Yeah. Sir, clear ఉంది సార్, మాట్లాడండి. Okay. So we were talking about the difference between psychiatrist and psychologist. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని మన ప్రశ్న కదా. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సివియర్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొన్ని మందులు తీసుకోవాలి. కొంత నార్మల్స్కి వచ్చి మన మైండ్ని అప్లై చేసి ఎవరైనా ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ మనం పాటించే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ ఏ సైకాలజిస్ట్. But if you are unable to control yourself, then you have to go to the psychiatrist. So psychiatrist ఏమో మెడిసిన్స్ ఇస్తాడు, సైకాలజిస్ట్ ఏమో కేవలం గైడెన్స్ ఇస్తారు. సైకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే గైడెన్స్ అంటే కేవలం మాటలు చెప్పరు. ఏ కౌన్సిలర్ కూడాను మాటలు చెప్పరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నీతో పాటుగా నీ సమస్యను వారి సమస్యగా భావించి మరి ఆ సమస్య నుంచి బయటికి పడడానికి మన లోపల ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఏంటి అనే దాన్ని మనకు చూపించి ఆ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి మనం ఆ సమస్య నుంచి బయటపడేటట్టుగా చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ డన్ బై ఎ కౌన్సిలర్, నాట్ బై ద సైకియాట్రిస్ట్. సో సైకియాట్రిస్ట్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ ద మెడిసిన్స్, బట్ వేరే సైకాలజిస్ట్ విల్ గో ఫర్ గివింగ్ ద రైట్ అడ్వైస్ అండ్ హీ విల్ బి విత్ యూ till you get the skill of understanding the trouble with you. So ఇది సైకాలజిస్ట్ చేసేటువంటి పని. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డిప్రెషన్, సో వీ వర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది యాంగ్జైటీ. సో డిప్రెషన్లో ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి? యాంగ్జైటీకి డిప్రెషన్. యాంగ్జైటీ ఉన్నా మనం ఏం చేస్తామంటే చక్కగా మనం వేరే పనులు చేసుకోగలుగుతాం, రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ చేసుకోగలుగుతాం. కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది, కొంత తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, కొంత యాంగ్జైటీకి లోన్ అవుతూ ఉంటాం. కాకపోతే ఏంటంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ అవర్ యాక్టివిటీస్. సో వన్స్ యూ అండర్గో డిప్రెషన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అసలు ఇక మన కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తగ్గిపోతుంది. రెడ్యూస్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ సీ అండ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్ట్ అండ్ వర్త్లెస్. నేనేదో తప్పు చేసిన అనేటువంటి భావన, అసలు నేను బతికుండడంలో అర్థం ఏంటి అనేటువంటి ప్రశ్న, ఇంకా ఎందుకు కొనసాగాలి అనేటువంటి ప్రశ్న, ఇవన్నీ కూడా ఫీలింగ్ ఆఫ్ వర్త్లెస్నెస్ అనేటువంటి మనకు కనబడుతుంది. అలాగే డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్, ఏదో రాత్రి 3-4 గంటలకు పడుకుంటారు, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం సరిగ్గా మార్నింగ్ టైం కూడా పడుకొని కనబడతారు, సాయంత్రం కూడా పడుకొని కనబడతారు, లేట్ నైట్ వరకు వేకప్ లో ఉంటారు. ఇది అందరిలో ఇట్లా జరగాలని లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అంటూ ఉండదు, అసలు నిద్ర అనేటువంటి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే పెసిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్, ఎప్పుడైతే మనం బాగా నిద్రపోతామో ఆటోమేటిక్ గా మన బ్రెయిన్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి మనకు కొంత స్వాంతన ఇస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే వీళ్ళని వెంటాడుతూ ఉన్నాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిద్ర కనబడదు. నిద్ర రానప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, వారి యొక్క సిస్టమ్ అంతా దెబ్బతింటుంది. సో దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు. సో అలాగే పెసిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్, అసలు ఇంకా బతకాల్సిన పని ఏముంది, నన్ను ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరు, అట్లాంటప్పుడు నేను ఎందుకు, సపోజ్ అందరం షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం మీరు రారా అంటే మీరు వెళ్ళండి నేను రానులే అని అంటారు. లేకపోతే ఫలానా న్యూ డ్రెస్ తీసుకోకపోయినావు అని అంటే తీసుకొని ఏం చేయాలి అని మాట్లాడతారు. సో వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి చాలా క్లూస్ ఇస్తారు. డిప్రెషన్ పేషెంట్స్ చాలా క్లూస్ ఇస్తారు, కానీ మనం చాలా సాదాసీదగా తీసేసుకుంటామా, ఏదోలే మూడ్ బాగాలేనట్టుంది, ఆమె అంతేలే ఈయన ఇంతేలే అనేటువంటి ఉద్దేశంలో మనం చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ పాపులేషన్ లో ఇప్పుడు డిప్రెషన్ ఈస్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది సైకలాజికల్ డిసార్డర్స్. సో మేజర్ పాపులేషన్ డిప్రెషన్ లో లోన్ అవుతా ఉంది. మనం చూడండి, ఒక 35-40 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత లేడీస్ లో ఈ డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ చాలా కనబడతాయి. నా భర్త నన్ను అప్రిషియేట్ చేయరు, పిల్లలు అప్రిషియేట్ చేయరు, ఇంత కష్టపడ్డా నా యొక్క వర్క్ ఎవరు గుర్తించరు, సో ఇంకా నేను చేయాల్సిన పని ఏముంది అనేటువంటి అభిప్రాయంలో వాళ్ళు ఉంటారు. యంగ్స్టర్స్ లో చూస్తే డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ మనకు కనబడుతున్నాయి. చదివాను, బీటెక్లు చేశాను, ఎంటెక్లు చేశాను, ఇన్ని చేసినప్పటికి కూడాను నాకు ఏం ఉద్యోగం రావట్లేదు అనేటువంటి డిప్రెషన్ లో వాళ్ళు ఉంటారు. యూ కెన్ సీ డిప్రెషన్ ఇన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్.
Even young children also, even young children are not see away from that. Young children, adults and even old age people కి అయితే ఆటోమేటిక్గా డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ జీవితంలో ఎంతో సాక్రిఫైస్ చేస్తారు, ఎంతో ఆశిస్తారు, అవన్నీ రావు, అవన్నీ అందుబాటులో రాదు అన్నప్పుడే ఆటోమేటిక్గా పెసిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే డిమినిష్డ్ అపటైట్, తినాలని అనిపించదు, అందరూ తింటారు రాలే అంటే నేను తర్వాత తింటలే అని మాట్లాడతారు. సో రాత్రి మీల్స్ స్కిప్ చేస్తారు, తర్వాత ఫుడ్ తీసుకోవడం ఇంటేక్ లో చాలా తగ్గిపోతుంది. తర్వాత ఇది ఇట్లా చాలా కాలం కొనసాగిన తర్వాత కొందరిలో ఏం కనబడుతుందంటే సూసైడల్ సిమ్టమ్స్ లేక డెత్ విష్ అనేటువంటి డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకా నేను బతికునే ప్రయోజనం ఏంటి, నేను ఎవరికి పనికి రానప్పుడు, నా ఇంట్లో అప్రిషియేట్ చేయనప్పుడు, నేను సమాజంలో పనికి రానప్పుడు, నేను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించలేనప్పుడు ఇంకా నేను బతికుండడంలో మన జీవితానికి అర్థం లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వారు 1కి 1000 సార్లు మనసులో అదే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఎంటర్టైన్ చేస్తూ 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 చివరికి సూసైడ్ దిశలో వాళ్ళ ఆలోచనలకు దారితీస్తాయి. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ ఉండవు, కాకపోతే ఏంటంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ వర్త్లెస్నెస్, అంటే అసలు నేను బతికుండడం, నేను కంటిన్యూషన్ లో నా అర్థమే లేదు, జీవితానికి అర్థమే లేదు, మై కంటిన్యూషన్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ అనేటువంటి అభిప్రాయంలో సీవియర్ ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అటు టీచర్, ఒకవేళ కాలేజ్ సెట్టింగ్ లో అయితే టీచర్స్, స్కూల్ సెట్టింగ్ లో టీచర్స్, అలాగే కాలేజ్ మన ఇంట్లో అయితే పేరెంట్స్, వెల్ విషర్స్, బ్రదర్స్ ఆర్ సిబ్లింగ్స్, ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు. ఎవరైతే ఎవరు పూర్తిగా ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్నారు అనుకోండి, దేనికైనా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు, ఎప్పుడు రమ్మని రావట్లేదు అంటే వాళ్ళ కర్మాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిన పని లేదు. దేర్ ఈస్ ఆల్రెడీ దట్ గర్ల్ ఆర్ దట్ బాయ్ ఈస్ గివింగ్ సిగ్నల్స్, ఏదో రకమైన సమస్య ఉంది అనేటువంటి సిగ్నల్స్ చాలా సార్లు ఇచ్చారు. కానీ అట్లా వంటి వాటిని మనం పట్టించుకోకపోతే ఆటోమేటిక్ గా అది డిప్రెషన్ ఇంకా పెరిగేటువంటి స్థాయిలో ఉంది. యాజ్ ఎ టీచర్ గా నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఐ హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దెమ్, డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయాలి, సూసైడల్ థాట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని దాన్ని ముందే గుర్తించి ఒక సైక్రాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పాం. సైక్రాట్రిస్ట్ వెళ్ళేటువంటి స్థితిలో మనం మామూలు మాటలు చెప్తే, కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే పనికిరాదు. బట్ సైక్రాట్రిక్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంత నార్మాల్సీకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తే వినే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ డిప్రెషన్ లో కూడా మనకు కనబడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దేర్. సో కనుక డిప్రెషన్ అనేటువంటిది కామన్ సిమ్టమ్ కనుక see everybody should have some awareness and don't take things lightly if they continue for a very long time. 7 to 8 weeks వరకు కూడా ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇమ్మీడియట్లీ యూ నీడ్ టు యాక్ట్. ఒక 1 week 2 weeks అంటే ఓకే, సిమ్టమ్స్ మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. 6-7 weeks అయిన తర్వాత చాలా సీరియస్ సిమ్టమ్స్ కనబడతాయి. సో ఎట్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ వి నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, ఎందుకంటే ఇది మేజర్ డిసీజ్ గురించి, దీని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇందాక మనం 2 మాటలు మాట్లాడాం, ఒకటి ఏంటి కౌన్సిలర్ కు సైకాలజిస్ట్ కు డిఫరెన్స్. ఇందాక 2 పదాలు మీతో అన్నాను, న్యూరోటిక్స్ అండ్ సైకోటిక్స్ అని. ఒక మంచి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక మంచి కొటేషన్ ఉందండి, న్యూరోటిక్స్ బిల్డ్ కాజిల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ సైకోటిక్స్ లీవ్ ఇన్ దెమ్. అంటే న్యూరోటిక్ డివైజ్ అంటే న్యూరాలజికల్ డిసీజెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆకాశంలో మేడలు కడతారట. ఎవడైతే సైకోటిక్స్ ఉంటాడో వాడు నిజంగా మేడ నిజమే అనుకొని అందులో నివసించడం బిగిన్ చేస్తాడట. అంటే వాడికి అన్ని హాలుసినేషన్సే, ఇది వాడు ఏం చేసినటువంటిది అది నిజమే అని అనుకుంటాడు, అది నిజం కాని దాన్ని కూడా నిజం అనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూరోటిక్స్ అండ్ సైకోటిక్స్. సైకోటిక్ లక్షణాలు కనబడ్డప్పుడు తప్పకుండా యూ నీడ్ టు గో టు ద సైకియాట్రిస్ట్. న్యూరోటిక్ లక్షణాలు మనం బేరబుల్ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ కన్సల్ట్ ఏ కౌన్సిలర్, దట్ ఈస్ క్వైట్ పాసిబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్. చాలా సందర్భాలలో కౌన్సిలర్స్ యొక్క పాత్రను మనం గుర్తించమండి. కౌన్సిలర్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారులే అనుభూతి అని బాగా ఏం మాట్లాడరు. అసలు కౌన్సిలర్ అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు ఏమి మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఈ విషయం పైన మాట్లాడుతున్నట్టు కూడా మాట్లాడాడు. కేవలం ఏం చేస్తారంటే మన సమస్య ఏంది, మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఏంటి, ఆలోచన విధానం తప్ప అనేటటువంటి దాన్ని 4 రకాలుగా మనతో పాటుగా డిస్కస్ చేస్తూ చివరికి మనమే మన డైలాగ్ డిస్కషన్ లో ఈ క్లయింట్ కి ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా నేను ఫలానా దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను, నా ఆలోచన విధానం తప్పు ఉంది, నేను మార్చుకోవాలి, ఇది అనవసరమైన ఆలోచన, అటువంటి ఆలోచన వాళ్ళ లోపల డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని కొంచెం ఇంకా దాన్ని కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ ఆలోచన బలవంతం చేసి ఆ యొక్క స్కిల్ ను డెవలప్ చేస్తాడు. అది సైకాలజిస్ట్ చేసేటువంటి పని. ఈ విల్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్ ఎనీ మెడిసిన్. సో
వాట్ ఎవర్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగానే శరీరానికి జబ్బు వస్తే ఎట్లయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామో మనసుకు జబ్బు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా సైకియాట్రిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ యొక్క పాత్ర అమోఘమైనటువంటిది. యూ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దెమ్. చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోగలిగేటువంటి అవకాశం ఉండాలి. మళ్ళీ ఆలోచించేదక్కడ నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరో చూశారు, వారేమో నన్ను వేరే రకంగా అనుకునే అవకాశం ఉంది, నేనేదో సీరియస్ అదే మనీ లాస్ అయిన వాడు ముఖం చెల్లకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళగా మనం ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. ఫిజియలాజికల్ ప్రాబ్లం వస్తే మనం ఇంట్లోనే ఉంటామా? ఉండం కదా, తప్పకుండా వెళ్తాం కదా. సో సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా వీ నీడ్ టు గో ఫర్. సో వాట్ ఈస్ ద range of problem when you look at the magnitude of the problem? When you look at almost 13.5% of the people suffer from mental illness. ఇంకా WHO ప్రెడిక్షన్ ఏంటంటే బై 2020 అంటే ఈ ఇయర్ ఇది 13.5 అనేది 2016 రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఇండియాలో చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం. కానీ WHO ప్రెడిక్షన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే 2020 కల్లా ఆల్మోస్ట్ 20% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ విల్ సఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెస్. అండ్ వి సీ 1 out of 5 సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ అండ్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు డయాబెటిక్ అని అన్నారు. యూ టేక్ ఎనీ డయాబెటిక్ పేషెంట్, సడన్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్. ఏదో రకమైనటువంటి ఏదో అనవసరమైన ఆలోచననో లేకపోతే యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఉండడము, అవి ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకా ఎక్కువైపోతాయి. సో we see, so 1 out of 5 in India having some mental problems. And India యొక్క place suicide levels almost 28% of the global suicides we are taking part. మరి చూస్తే 8 లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా చనిపోతున్నారు. ప్రతి 40 సెకండ్లకు ఒక సూసైడ్ డెత్ అవుతుంది. సో ఇంత పెద్ద ఇష్యూ ఉంది మనకి. ఇప్పుడు డిప్రెషన్ దాదాపు ఉన్న సిమ్టమ్స్ లో ఎక్కువ పార్ట్ డిప్రెషన్. ఇందాక మనం అందుకే మాట్లాడుకున్నాం, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ డిప్రెషన్. అలాగే యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్, డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ ఆర్ ది కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ 14.6, డ్రగ్ అబ్యూస్ 10.9, ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ 9.6. దట్ మీన్స్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ లో మీరు రేషియోస్ కనుక చూస్తే మెన్ అండ్ ఉమెన్ రేషియోలో తీసుకుంటే డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ లో మెన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది. అలాగే మరి ఉమెన్ పర్సంటేజ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ కనుక చూసుకుంటే విమెన్ పర్సెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. మెన్ ఉమెన్ రేషియో కనుక చూసుకుంటే, and men are more prone to drug abuse problems and alcohol abuse, but women are more prone to the depression and anxiety disorders. And schizophrenia కూడా ఆల్మోస్ట్ 7.4% కూడా పెరిగింది. అది బైపోలార్ డిజార్డర్స్, అలాగే పర్వేసివ్ డిజార్డర్, చైల్డ్హుడ్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా 3.4% గా పెరిగింది. సో ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ క్రాపింగ్ అప్. డే బై డే ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంక్రీజ్. 2011 report prakaram only 7% of the people were facing, but now it has almost reached more than 16-17% it seems. And మరి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఆల్మోస్ట్ ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే మరి మనకున్న రిసోర్సెస్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించిద్దాం. మెంటల్ హెల్త్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇండియాలో 1,00,000 మందికి, మనం 1,00,000 పాపులేషన్ గా చూసుకుంటే 1,00,000 మందికి ఒక్క సైకియాట్రిస్ట్ కూడా లేడండి. అంటే ఒక 3 లక్షల మందికి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా మనం లెక్కేసుకోవచ్చు కష్టంగా. అలాగే సైకాలజిస్ట్ చూడండి, ఆల్మోస్ట్ నాట్ ఈవెన్ 1% ఆర్ దేర్, 0.07. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సోషల్ వర్కర్స్ అంటే ఎంఎస్ సైకియాట్రీ, ఎంఎస్ఏ సోషల్ సైకియాట్రీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, సైకలాజికల్ సోషల్ వర్క్, అట్లాంటి వాళ్ళందరూ తీసుకుంటే మనకు 0.07%. నర్సెస్ అయితే 0.12% ఉంది. ఇవన్నీ లెక్కేస్తే 4,000 మంది కన్నా ఎక్స్పర్ట్స్ మనకు అందుబాటులో లేరు. అండ్ 42+ మెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, 24,000 సమ్ అరౌండ్ బెడ్స్ కనబడుతున్నాయి మనకు ఇండియాలో. అండ్ ఈ తక్కువ పాపులేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోని ఆల్మోస్ట్ 4,000 సైకియాట్రిస్ట్, సైకాలజిస్ట్ కలిపితే ఇంకా కొంతమంది సోషల్ వర్కర్స్, సైకియాట్రిక్ నర్సెస్ అన్ని లెక్కేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 78,000 కన్నా ఎక్కువ లేరు. మరి ఎంతమందిని ట్రీట్ చేయాలి? 130 crores పాపులేషన్ కు ఉన్నటువంటి వర్క్ ఫోర్స్ ఎంతనో చూడండి. అంటే నాట్ ఈవెన్ 1%. అంటే 130 కోట్లలో అరౌండ్ 17%, 13.5-17% పాపులేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 1.5 crore to 2 crores పీపుల్ కు ట్రీట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషనల్ స్థాయి చూస్తే అసలు మన సైకలాజికల్ నీడ్స్ ఏంటి, మనకు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఏంటో చూసుకుంటే అసలు నో కంపారిజన్. అసలు ఎక్కడ లేమండి. మనం ఇప్పుడు వాళ్ళని ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ లోనే ఉన్నాం. మనం ఇంకా దాంట్లో చాలా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి మనం చూస్తలేమా నిజ జీవితంలో? యాంగ్జైటీ కేసెస్ చూస్తున్నాం, డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు ఈ పదాలే మనకు తెలియదు. నేను చిన్న ఉన్నప్పుడైతే నాకు ఈ పదాలే తెలియదు. యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ఓసిడి అని ఇట్లాంటి పదాలు ఏవి తెలియదు నాకు.
కానీ ఇప్పుడు మనం తరచుగా చూస్తా ఉన్నాం డిప్రెషన్ కేసెస్ చాలా చూస్తా ఉన్నాం. మరి మన బడ్జెట్ అలొకేషన్ చూస్తే మన భారతదేశంలో ఇచ్చేటువంటి బడ్జెట్ లో మనం మెంటల్ హెల్త్ కి ఇచ్చేటువంటి పర్సెంటేజ్ అంటే 0.06%. అంటే వాట్ ఈస్ ద బిగ్ గ్యాప్, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 85 to 90% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హావింగ్ ద మెంటల్ హెల్త్ రిసోర్సెస్. సో మరి కేసులు అయితే పెరుగుతా ఉన్నాయి. ఎవ్రీడే ది యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ఆల్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్. దేర్ ఆర్ నాట్ ఇనఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ టు టాకిల్ విత్ దెమ్. అందుకనే నిమ్హాన్స్ ఇందాక మీతో మాట్లాడాను. నిమ్హాన్స్ అనేటువంటి సంస్థ ఏం చేసిందంటే ఈ ఫెయిత్ హీలర్స్ అంటే ఎవరైతే బాబాలు, తర్వాత తాయెత్తులు కట్టేవాళ్ళు, లేకపోతే మంత్రాలు, విభూతులు ఇచ్చేవాళ్ళు అందరినీ తీసుకొచ్చి కూర్చునేబట్టి వాళ్ళ క్లాసులు చెప్పింది. అయ్యా మీరు ఏది మంత్రాల నేపంతో వారి యొక్క ప్రాబ్లంను పెద్దగా చేయకండి, అసలు ప్రాబ్లం ఇది కనుక వారు మీరు ఇచ్చేటువంటి ఫెయిత్ హీలింగ్ చేసేది నిజంగా రియల్లీ గుడ్. ఇది తగ్గిపోతేనే ఒక తాయెత్తు ఇస్తే ఆ యొక్క నమ్మకంతో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి శక్తి కొంచెం పెరుగుతుంది, కొంతవరకు కొంత రివైవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీకు రెగ్యులర్ గా వాడు రావాలి, డబ్బులు రావాలి, మీకు ఆలోచన రోగాన్ని మీరు పెంచేస్తున్నారు. అట్లా పెంచకండి. నేను ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ది పాస్ట్ 10 years ఆల్మోస్ట్ 40,000 పీపుల్ వాళ్ళు ట్రైన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఒక సైక్రియాట్రిస్ట్ ను, ఒక సైకాలజిస్ట్ ను తయారు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత రిసోర్సెస్ అవసరం పడుతున్నాయి. కానీ ఫెయిత్ హీలర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క పాత్ర ఈ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటి గుర్తించింది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్, ఈ గ్యాప్ ను బ్రిడ్జ్ చేయడానికి ఏదో రకమైనటువంటి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రయత్నం మనం గవర్నమెంట్ చేస్తా ఉంది. సో మేజర్ గా ఈ ప్రాబ్లం అంతా రావడానికి కాజెస్ ఏంది అని అంటే కొన్ని సందర్భాలలో సైకలాజికల్ అంటే దేర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ కెమికల్స్. మన బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ లో వచ్చేటువంటి మార్పు వల్ల సడన్ గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సెట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నట్టుండి ఒక మనిషిని అనుమానించడం అనేటువంటిది ఉన్నది చూడండి, అది ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే ఒక బ్రెయిన్ కెమికల్స్ లో వచ్చేటువంటి చేంజ్ వల్ల. సో ఉన్నట్టుండి శరీరంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల సైకలాజికల్ చేంజెస్ కూడా వస్తాయి, బాడీ చేంజెస్ వల్ల, బ్రెయిన్ కెమికల్స్ చేంజెస్ వల్ల వస్తాయి. అలాగే హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్, చాలా మంది ఇప్పుడు మెంటల్ రిటార్డేషన్ తీసుకోండి, ఎపిలెప్సీ, మెంటల్ రిటార్డేషన్, కొన్ని డిసీజెస్ ఏంటంటే హెరిడిటరీ అంటే వారి పూర్వ తరాల నుంచి వచ్చినటువంటి దాని నుంచి. అలాగే చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేజర్ గా మనం చూస్తాం. హ్యాపీ చైల్డ్హుడ్ లేనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సమాజానికి కంటకంగా మారుతారు. దే బికమ్ యాంటీ సోషల్ బికాస్ దే నెవర్ హ్యాడ్ ఏ హ్యాపీ చైల్డ్హుడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాపీ చైల్డ్హుడ్, దట్ చైల్డ్ విల్ నెవర్ బికమ్ యాంటీ సోషల్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేకపోవడము, సరైన సమాజంలో వారికి కావాల్సిన సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల దే బికమ్ యాంటీ సోషల్. సో చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా చాలా వరకు ప్రభావితం చేస్తాయి. అలాగే హోమ్ అట్మాస్ఫియర్, వాళ్ళు ఉండేటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి, ఉండేటువంటి నైబర్హుడ్ పరిస్థితి వల్ల సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా లాంటి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా, లేక ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్ అని దూరంగా ఉంచేటువంటి ప్రక్రియలు, ఇవన్నీ కూడాను దే ఆర్ ది కాజ్ ఫర్ ది మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. And apart from this, there are certain individual factors like your own personality issues and all that. So these are the major causes for onset of psychological diseases. మీరు చూడండి, ఎస్పెషల్లీ women, they are more prone for this sexual abuse. ఆ విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సడన్ గా మానియా సిమ్టమ్స్ చూపిస్తారు. అంటే ఒకసారి అమ్మ వచ్చింది అని ఊగేటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తాం. అదేంటంటే చాలా మందిలో ఏదో రకమైనటువంటి చెప్పలేనటువంటి బాధను బయటికి వెళ్ళబుచ్చడానికి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఒక దేవుడు అనేటువంటి దాన్ని ఒక షెల్టర్ గా తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క బాధను వెలగక్కేటువంటి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే ఉమెన్ ఈజ్ సెక్షువల్లీ హరాస్డ్ బై సంబడి, మేబీ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇన్ హర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, ఆర్ మేబీ ద ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, ఆర్ మేబీ ద ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, దెన్ షీ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ హర్ సెల్ఫ్. ఆటోమేటిక్ గా ఆ యొక్క సప్రెషన్ తట్టుకోలేక ఏం చేస్తారంటే దే విల్ వెంట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మానియా. సో చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ రియల్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ వే వీ కెన్ చెక్ అవర్ స్టూడెంట్స్, check our people around us, see that there should be a safe environment for our children. సో మన అందరికి తెలుసు, ఇందాక నేను ఒక మాట మాట్లాడాను, ఏమని, సైకలాజికల్ బ్రెయిన్ కెమికల్స్ లో చేంజ్ రావడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని. ఆ బ్రెయిన్ కెమికల్స్ యొక్క వ్యవస్థ ఏందో ఒక్కసారి చిన్నగా చూద్దాం. మనం న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అని మన బ్రెయిన్ లో ఆల్మోస్ట్ 86 బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఇట్లాంటి వైరింగ్ సిస్టమ్ అంతా మీ అందరికి తెలిసి ఈ యొక్క అంశం. సో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 86 బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఆర్ దేర్. వాటి పొడవు కనుక చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 8,50,000 కిలోమీటర్స్. అదంతా మన బాడీలో పూర్తిగా విస్తరించి ఉన్నాయి. అంటే శరీరంలో వచ్చేటువంటి చిన్న ఆలోచనను మనం మెదడు తీసుకెళ్లడం, మెదడు ఇచ్చినటువంటి సంకేతాన్ని శరీర భాగాలకు అందజేయడం న్యూరాన్స్ యొక్క పాత్ర.
ఆ న్యూరాన్స్ చేసేటువంటి ప్రక్రియలు ఏం చేస్తుంటే దీన్ని మనం న్యూక్లియస్ అంటాం, వీటిని టెంటాకిల్స్ అంటాం. తర్వాత ఇది చివర్లో ఉండేటువంటి ఈ చివర్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇంకొక హెడ్ కు మనం కనెక్ట్ అవుతాం. ఆ రకంగా కెమికల్స్ ఒకదానికోటి కనెక్ట్ అవుతుంటాయి. ఆ రకంగా మన శరీరంలో ఎలక్ట్రిక్ వ్యవస్థ, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూరో కెమికల్ తీసుకుందాం, డోపమిన్ అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకుందాం. ఈ టెంటాకిల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న దాంట్లో డోపమిన్ అనేటువంటి కెమికల్ ఇక నెక్స్ట్ సెల్ లో ఉన్నటువంటి దానికి డోపమిన్ రిసెప్టర్ ఏమవుతుంది, దీని నుంచి అది డోపమిన్ తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే డోపమిన్ లెవెల్స్ బాగా ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ గా బ్రహ్మాండంగా నిద్ర పడుతుంది. అలాగే మంచి మూడ్ ఎలివేషన్ ఉంటాయి, హ్యాపీగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ న్యూరో కెమికల్స్ లో ఎప్పుడైతే మార్పు వస్తుందో, తగ్గిపోతుందో, ఆటోమేటిక్ గా ఫిజియలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అది ఏదైనా తగ్గిపోయి ఉంటే, ఏదైనా కారణాల వల్ల శరీరం అడ్జస్ట్ చేసుకునే క్రమంలో తగ్గిపోయి ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనిషికి సడన్ గా ఉన్నట్టుండి కారణం లేకుండా నిద్ర పట్టకపోవడమో, కారణం లేకుండా కొన్ని సమస్యలు రావడం అనేటువంటిది మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ విల్ వర్క్. So here there are some neurotransmitters, more popular neurotransmitters I have given you. Dopamine అని, నారిపెనిఫ్రిన్ అని, అలాగే సెరిటోటిన్ అని, అలాగే గాబా అని, అంటే గామా అమినో బ్యూటరిక్ యాసిడ్స్ అని, అలాగే సెవరల్ అమినో యాసిడ్స్ అనేటువంటి చాలా రకాలైనటువంటి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటే న్యూరో కెమికల్స్ మన మైండ్ లో ఉంటాయి. ఈ న్యూరో కెమికల్స్ లో ఎక్కడైనా చిన్న తేడా వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకు బాడీలో కనబడుతుంది. అట్లాంటి సందర్భం కనుక కొద్ది రోజులు కంటిన్యూ అవుతే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇఫ్ యూ గో టు ఏ సైకియాట్రిస్ట్, he will prescribe you the beautiful medicine, suddenly they will come down. మనకు ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, మన సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ కు ట్రీట్మెంట్ ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయంటే ఫార్మకోథెరపీ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా డ్రగ్స్ వాడడం వల్ల. డ్రగ్స్ అంటే ఇక డ్రగ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలంటే మెడిసిన్ అండి. సో డ్రగ్ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ టర్మ్ ఫర్ మెడిసిన్. సో డ్రగ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనం ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ లెవెల్స్ ను సెట్ చేయడానికి కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ సేఫ్ మెడిసిన్. ఒకప్పటి లెక్క కాకుండా ఇప్పుడు చాలా మైల్డ్ డోసెస్ లో కెమికల్స్ డ్రగ్స్ ఇస్తారు. మరి సైకలాజికల్ డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వేసుకోగానే రేపే ఇమీడియట్ గా రిలీఫ్ ఉండదండి. దీస్ పెక్యులర్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది వీటికి, ఆ డ్రగ్స్ అన్ని కూడా. ఒక బెల్ షేప్ ను ఊహించుకోండి, అంటే మెల్లిగా ఆ డ్రగ్ పనిచేయడం స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పీక్ స్టేజ్ లో అయిన తర్వాత మెల్లిగా రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత సైకియాట్రిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క కెమికల్స్ మెల్లిగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ యొక్క బెల్ షేప్ ను ఫాలో అయ్యేటువంటి సందర్భాలు చాలా వరకు ఉంటాయి. అంటే యాంగ్జైటిక్స్ అనుకోండి, లేకపోతే డిప్రెషన్ లో పోయించేటువంటి డ్రగ్స్ కానీ. ఇట్లా మనం ఒక సైకియాట్రిస్ట్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం ఈ యొక్క ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడచ్చు. మరి మనం అందరికి తెలుసు షాక్ ట్రీట్మెంట్ అని, ఎలక్ట్రో కన్వల్సివ్ థెరపీ అని. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించట్లేదు, మాడిఫైడ్ వర్షన్స్ చాలా వచ్చాయి, అవి మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇంకా సైకోథెరపీ అంటే కౌన్సిలర్స్ ఇచ్చేటువంటిది సైకోథెరపీ అంటాం. అట్లా కాకుండా కొంతమంది ఆల్రెడీ డ్రగ్ అడిక్షన్ ఉండి, లేకపోతే ఏమైనా చిన్న అలవాట్లు, ఫోబియా కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి మనకి. అంటే ఒక ట్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఎంటర్ అయ్యి హాస్పిటల్ వేసి మళ్ళీ బయటకు వచ్చినప్పుడు నార్మల్స్ కి రావడానికి కోసం రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. రీహాబిలిటేషన్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రాసెస్. అండ్ సోషల్ కల్చరల్ థెరపీస్, గ్రూప్ థెరపీస్ కూడా ఇచ్చు. అంటే మనం పెద్ద మొత్తంలో అంటే జనాలకు మనం కనుక ఎడ్యుకేట్ చేయడం ద్వారా, అంటే గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్, మాస్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా, గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్స్ ద్వారా కూడా మనం ఇట్లాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనం తగ్గించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందుకే స్కూల్స్, కాలేజెస్ లో ఈ సైకలాజికల్ గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్ అనేటువంటిది చాలా చక్కగా అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగం ఉంటుంది. మరి డ్రగ్స్ విషయానికి వస్తే డ్రగ్స్ యాంటీ సైకోటిక్స్, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్ చాలా సేఫర్ డ్రగ్స్ మనకు వచ్చినాయి. నో వరీ ఎట్ ఆల్. అంటే ప్రతి ఒక్క డ్రగ్ కూడా ఏదో ఒక చిన్న మైన్యూట్ ఏదో ఒక చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ అన్నిటి కూడాను సేఫ్ టు టేక్అప్. యాంటీ డిప్రెసెంట్ కానీ, యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్ కానీ తప్పకుండా సేఫ్ ఏనండి. యాంటీ సైకోటిక్స్ డ్రగ్స్ అనేటువంటిది లాంగ్ టర్మ్ లో జీవితాంతం వరకు వాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ అనేటువంటిది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్, మేబీ 2 to 3 months ఆర్ నాట్ మోర్ దెన్ 6 months. So you will come to the normals. Safe drugs are there, you can make use of them. ఇంకా సైకోథెరపీ అంటే ఏంటి అంటే అయితే కౌన్సిలర్స్ గా ఏం చేస్తారంటే వీ హ్యావ్ అసర్టివ్ థెరపీ, వీ హ్యావ్ సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్, కాగ్నిటివ్ బిహేవ్ థెరపీ, రేషనల్ ఎమోటివ్ బిహేవ్ థెరపీ అని ఇట్లాంటి థెరపీస్ అన్ని ఉపయోగిస్తారు. థెరపీస్ అని ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఏదైనా ఒక దాని గురించి ఫోబియా ఉందనుకోండి, మనం బాగా భయపడుతున్నాం అనుకోండి, వారు ఏం చేస్తారంటే సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్ అని ఒక టెక్నిక్ ఇస్తారు. సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజ్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ యొక్క సందర్భం వచ్చినప్పుడు అంత భయపడకుండా ఉండడం. అంటే నువ్వు బాగా భయపడిన సందర్భాన్ని ఒక 10 అనేటువంటి నంబర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నీకు వచ్చేటువంటి టెన్షన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది, 0 to 10లో ఎక్కడ ఉన్నావు అని అట్లా దాన్ని చిన్న కేటగరైజ్ చేసుకుంటూ
మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క స్థాయిని తగ్గించుకుంటూ వచ్చి దానిపైన భయాన్ని పూర్తిగా పొడగొట్టే అవకాశం ఉంది. దీన్ని సిస్టమాటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్ అంటాం, కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇట్లా మనము కౌన్సిలర్స్ ఈ యొక్క థెరపీస్ అన్ని కూడాను ప్రొఫెషనల్స్ వారు ఎవరైతే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళు మోస్ట్ ప్రూవెన్ టెక్నిక్స్, అండ్ విత్ దిస్ టెక్నిక్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎ డ్రగ్, ఎక్కడ ఒక రకమైనటువంటి టాబ్లెట్ వాడకుండా దాన్ని నార్మల్స్కి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఒక సిబిటి గురించి చెప్పదలుచుకుని, ఇది అందరూ మనం సొంతంగా చేసుకోగలిగేది, అంటే వితౌట్ ఎనీబడీ సపోర్ట్ ఎట్ యువర్ హోమ్ యూ కెన్ డూ. దిస్ ఈస్ సిబిటి, కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ. కాగ్నిషన్ అంటే థింకింగ్, బిహేవియర్ అంటే ప్రవర్తన, అండ్ టెక్నిక్. సో కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ. వాట్ ఈస్ దిస్ థెరపీ? మనం చూడండి, ఏ అంటే ఒక యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్, బి అంటే బిలీఫ్, సి అంటే కాన్సిక్వెన్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, బి అనే స్థాయిలో మనం ఉన్నాం. ఒక యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్ వచ్చింది, ఎవరో వచ్చి నిన్న ఒక మాట అన్నారు. ఈ ఏ ఎవరో వచ్చి నిన్న ఒక మాట అన్నారు. సో దిస్ ఈస్ ది యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్. బి అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే, మనం ఎట్లా పనిచేస్తాం, మన బిలీఫ్ సిస్టమ్. అంటే వారు మనం మంచి ఉద్దేశంతోనే అన్నారా, లేకపోతే వాళ్ళ మన పైన నెగటివ్ అభిప్రాయంతో అన్నారా అనేటువంటిది మన దగ్గర ఒక బిలీఫ్ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తిని బట్టి. ఆ బిలీఫ్ సిస్టాన్ని బట్టి మన యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఎవరైనా పెద్దలు మనం ఒక మాట తిట్టినా మన కాన్సిక్వెన్స్ ఏముంటది, పర్లేలే నా మంచిగా చెప్పిల్లని సంతోషంగా ఉంటాం. ఒకవేళ ఎవరైనా మంచి పెద్దవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా నీ పట్ల ద్వేషంగా మాట్లాడిండు అని అనుకున్నప్పుడు అయితే మనకు బాధ రావడమా ఏడుపు రావడం అనేది ఒక కాన్సిక్వెన్స్. సో ఏబిసి అనేటువంటిది రెగ్యులర్ గా జరిగేటువంటి అంశం. మనం బి జరిగేటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏ, ఆ వ్యక్తుల ద్వారా జరిగేది ఏ, తద్వారా మనకు వచ్చే ఫీలింగ్ సి. ఇట్లా అనుకుంటే మరి సైకియాట్రిస్ట్ కౌన్సిలర్స్ ఏం చేస్తారు, సైకోథెరపీలు ఏం చేస్తారంటే ఏని మార్చలేమండి. ఎందుకంటే ఇవాళ నువ్వు కాకపోతే రేపు ఇంకోటి వస్తాడు, ఇంకో సందర్భం వస్తుంది. కనుక అందరూ మంచిగా ఉండాలి ప్రపంచం అనేది మనం ఇంపాసిబుల్. సో ఏ అనేది మనం మార్చలేము, సి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మార్చలేము. ఎందుకంటే ఏ ఫీలింగ్ ఉంటే ఏ యొక్క బిలీఫ్ కు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అక్కడ ఏం చేయడానికి లేదు. ఓన్లీ ఏంటంటే మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ పైన మనం అటాక్ చేయడం. అంటే ఎవరైనా అన్నటువంటి దాన్ని నువ్వు సరైనటువంటి పద్ధతిలో తీసుకున్నావా లేదా అనేటువంటి బిలీఫ్ సిస్టాన్ని ఇక్కడ కౌన్సిలర్ ఏం చేస్తాడంటే డిస్ప్యూట్ చేస్తాడు. డిస్ప్యూట్ అంటే నువ్వు అనుకున్నది కరెక్ట్ అయినా కాదు, ఎందుకు నాకే ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే, నీకే అయిందా, వేరే వాళ్ళకి అయిందా, ఇప్పుడు అయిందా, గతంలో కూడా ఇంతకుముందు అయిందా, లేకపోతే అది ఏ స్థాయిలో ఉంది అని మనతో పాటుగా మన యొక్క ఈ బిలీఫ్ సిస్టాన్ని డిస్ప్యూట్ చేయడం వల్ల ఆయనతో మాట్లాడుతూ డిస్ప్యూట్ లోనికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఏంటంటే నేను అనుకున్నది కరెక్టా తప్పా అనేటువంటి ఆలోచన మన లోపలే డెవలప్ అవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ అని అనుకున్నప్పుడు లేక తప్పు అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు నీ ఫీలింగ్ కొత్త ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే ఇందాక ఎవరైనా తిడితే నేను బాధపడ్డా, కానీ ఇప్పుడు కౌన్సిలర్ తో మాట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైనా తిడితే నేను బాధపడను. ఎందుకంటే అందులో ఏదైనా మంచి ఉంటే తీసుకోమన్నాడు. గతంలో కూడా నాకు చాలా సందర్భాలు మంచి సజెషన్ ఇచ్చిండు, కనుక ఇప్పుడు నేను మంచిగానే తీసుకోవాలి అని అనుకుంటాను. అంటే ఈ ఫీలింగ్ డెవలప్ అయింది కదా, కొత్త ఫీలింగ్ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ డన్ బై ఏ సైకోథెరపిస్ట్. కనుక ఈ పద్ధతి, ఈ డిస్రప్టివ్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేటువంటిది కౌన్సిలర్ లేకుండా మనమే కూడా చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అదెట్లానో మనం చూద్దాం. చాలా సందర్భాలలో కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్ అంటాం. అంటే మన సమస్యలన్నిటికీ కారణం, మనకు యాంగ్జైటీ వచ్చినా లేకపోతే డిప్రెషన్ వచ్చినా ఇంకో రకమైన ఆలోచన వచ్చినా అన్నిటికీ కారణం మన యొక్క కాగ్నిషన్ అంటే మన థింకింగ్ ప్రాసెస్. మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైనా డిస్టార్షన్ ఉంటే, అంటే తప్పుడుగా ఉంటే, మనం ఆలోచన చేసేటువంటి పద్ధతిలో ఎక్కడైనా లోపాలు ఉంటే ఆ లోపాల వల్లనే మనకు సమస్యలు ఏర్పడతాయి, ఆ లోపాల వల్లనే మనకి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. సో అట్లా మనం ఏంటి లోపాలు ఉంటాయని దాన్ని మనం చూద్దాం. కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి, చాలా మంది ఏ రకమైన అభిప్రాయాల్లో ఉంటారు, ఆల్ ఆర్ నథింగ్. అంటే వారు అయితే ఇటువైపు ఉంటారు, అప్పుడే మొత్తం అంటారు, అప్పుడే ఏం లేదంటారు. సో అట్లాంటి అభిప్రాయాలు ఉంటారు. సీయింగ్ థింగ్స్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, అండ్ ఇఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫాల్స్ షార్ట్, సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ టోటల్ ఫెయిల్. ఎక్కడైనా మనం ఒక సందర్భంలో సరిగ్గా మనం అనుకున్న స్థాయిలో మనం పనిచేయకపోతే ఇంకా నేను మొత్తానికే ఫెయిల్యూర్ అని మనము ముద్రేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇట్లాంటి పని మనం చాలా సార్లు చేస్తూ ఉంటాం. ఇఫ్ యు ఆర్ యాంగ్రీ విత్ మీ, యూ హేట్ మీ. నువ్వు నాకు మీద కోపంగా అన్నావంటే నువ్వు నా మీద ఏదో ఇష్టం లేదంటే, యూ హేట్ మీ అనేటువంటి కంక్లూజన్కి వచ్చేస్తాం. కొద్దిగా ఎవరైనా పోయాడు అనుకోండి, అంటే ఈ లవ్స్ మీ లాట్ అనుకుంటాం. సో ఆల్ ఆర్ నథింగ్, ఈ రెండింటి మధ్య టూ ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ ఐదర్ దిస్ వే ఆర్ దట్. సో ఇట్లాంటి ఆలోచన విధానం మనకు ఉంటుంది. కానీ నిజానికి ఆల్ ఆర్ నథింగ్, బోత్ ఆర్ రాంగ్. అయితే ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అయితే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండడానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. సో కనుక దాన్ని నిజంగా సరిగ్గా ఆలోచన చేయగలిగితే మనం ఎక్కడ ఉండాలో మనకు తెలిసిపోతుంది.
ఇంకా కొంతమంది ఓవర్ జనరలైజేషన్ చేస్తారు. జనరలైజేషన్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఏదైనా చిన్న సమస్య, ఇప్పుడు పెద్ద వ్యవస్థలో 100 మందిని అనుకోండి, ఒకళ్ళిద్దరు బాగలేరు. అంటే సపోజ్ ఒక డాక్టర్స్నే తీసుకుందాం. డాక్టర్స్లో ఒకళ్ళిద్దరు ఏదో కమర్షియల్గా ఉన్నంత మాత్రాన డాక్టర్లు అందరూ వేస్టే అనే ఒక జనరలైజేషన్ చేయలేం కదా. టీచర్లు అందరూ వేస్తే, వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చుడు వేస్తే, ఇన్ని జీతాలు టీచర్లకు అవసరమా అని వేస్ట్. ఒక గవర్నమెంట్ ఉందనుకోండి, ఆ గవర్నమెంట్ ఒక పని మనకు నచ్చని పని జరగడం వల్ల గవర్నమెంట్ అంతా వేస్టే అని జనరలైజేషన్కి వస్తాం. దిస్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లైఫ్లో ఏమవుతుందంటే సింగిల్ నెగటివ్ ఈవెంట్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిఫీట్. ఒక చిన్న ఇఫ్ ద మార్నింగ్ బిగిన్స్ బ్యాడ్లీ ద హోల్ డే ఇస్ రూయిన్డ్. ఇప్పుడు పొద్దున్న లేవగానే ఎదురుగా వచ్చిన పొద్దున్న లేవగానే నువ్వు ఈ మాట అన్నావు, నా మూడ్ ఆఫ్ అయింది, రోజంతా అట్లనే అవుతుంది అంతేగా. ఎందుకంటే నిన్న అట్లనే అన్నావు, నిన్న అదే అయింది, ఇవాళ కూడా పొద్దునే ఈ మాట అన్నావా, నీ ముఖం చూసినా అంతే సంగతి. సో దిస్ ఈస్ హ్యాపెన్స్. ఇట్లా మనం ఓవర్ జనరలైజేషన్ చేసుకుంటాం. ఇది మనం ఆలోచన విధానంలో వచ్చేటువంటి తప్పు. మెంటల్ ఫిల్టర్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రతి చిన్న దానికి కూడాను బాగా నెగటివ్ గా దాన్ని చూడడం అలవాటు చేసుకుంటాం. అంటే రియాలిటీ బికమ్స్ డార్క్ అండ్ మెంటల్ ఫిల్టర్ అంటే మనకు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటుంది, ఆ పర్సెప్షన్ నే చూడడం బిగిన్ చేస్తాం మనం. అది ఏ కలర్లో ఉంది అనవసరం, మనం ఏ అద్దాలు పెట్టుకున్నామో అది అట్లనే కనబడుతుంది. సో దట్ వే వీ విల్ డూ ఇట్. సో ఈ మెంటల్ ఫిల్టర్ అనేది కూడా ఒక తప్పుడు రకమైనటువంటి ఆలోచన విధానం. డిస్క్వాలిఫైయింగ్ ద పాజిటివ్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వారికి ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా వారు అనుకున్న దాన్ని ఒక్క సందర్భంలో చేయనప్పుడు మనం చేసిన మంచి పనులన్నీ జీరో అయితే ఇప్పుడు అన్నదాన్ని మాత్రమే పట్టుకుంటారు. ఇది మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం. అంటే మనకి ఎన్ని మంచి జరిగినాయి, ఎన్ని బాగుంది అని చూడకుండా ఒక్కదాన్ని పట్టుకొని మనం మొత్తం నెగటివ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై డస్ దిస్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్ టు మీ? ఇది చాలా మందికి వచ్చేటువంటి ప్రశ్న. డిప్రెషన్ కు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే, వై డస్ దిస్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్ టు మీ? నాకే ఎందుకు ఇది అవుతుంది, లేక నాకే ఎందుకు కరోనా వచ్చింది, మా ఇంట్లోనే ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, నాకే ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అని అనుకుంటాం. నీకే ఎందుకు? దేశంలో ఎంతో మంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు, దేశంలో కోట్ల మందికి కరోనా వచ్చిపోతుంది, నీకే రావాలని ఏం లేదు కదా, కానీ నీ వరకు నీకే. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే వై డస్ దిస్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్ టు మీ అంటే నీకున్న పాజిటివ్ అంతా పోతుంది. సో దాన్ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తున్నాం. అంటే నీకున్న పాజిటివ్ విషయాలు, అంటే సపోజ్ చాలా మంది ఇప్పుడు మనకి ఇంత బ్రహ్మాండమైన బాడీ ఇచ్చిన దేవుడు, చక్కగా చూడగలుగుతున్నాం, చేయగలుగుతున్నాం, అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతున్నాం, అంతో ఇంత కొంత మానసిక శాంతి ఉంది, అంతో ఇంత కొంత బాగా బతకగలుగుతున్నాం. అయినప్పటికీ మనం అన్నిటిని కూడా డిస్క్వాలిఫై చేసి ఏం చేస్తున్నాం, అందరిలాగా నాకు లేదు, నాతోటి వాడుకున్నట్టుగా నాకు లేదు, ఏం లైఫ్ అని మనం ఏదో కొంత వెంపర్లాడుతూ ఉంటాం. సో యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్, వాట్ పాజిటివ్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్, యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైయింగ్ దెమ్ టు ఎ జీరో. సో దిస్ ఈస్ ఎ రాంగ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. కొంతమంది జంపింగ్ టు కంక్లూజన్, మన అందరం కూడా ఈ పనులు చేస్తాం. నెగటివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈవెన్ దో నో డెఫినెట్ ఫ్యాక్ట్స్, అసలు ఏం కారణాలు ఉంటాయి కానీ మనం డైరెక్ట్ గా కంక్లూజన్కి వెళ్తాం. ఎట్లా? అదర్స్ థింక్ బ్యాడ్ ఆఫ్ అస్ ఆల్వేస్. సో మన గురించి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడూ తప్పుగానే అనుకుంటారని నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైన స్టేట్మెంట్. చాలా మంది మనం చేసేటువంటి, నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. ఈ సందర్భంలో అర్థం చేసుకోలేదా, ఇంతకుముందు సందర్భాలు అర్థం చేసుకోలేదా, వారికి నీవు ఏం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూడం. కేవలం నో వన్ అండర్స్టాండ్స్ మీ అనేటువంటి ఫైనల్ డెసిషన్స్ మనం ఇస్తాం. అంటే ఏంటి? దాని మధ్యలో ఎందుకు అట్లాంటి ఆలోచన వచ్చింది, వారు ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నారు అని దాన్ని విశ్లేషించాం. మన భర్తనో భార్యనో లేక పిల్లలో అంటున్నప్పుడు దాని మధ్యన ఏంటి అనే దాన్ని విశ్లేషించాం. చివరికి ఫైనల్ గా కంక్లూజన్కి వస్తుంది. నువ్వు ఎప్పుడు అంతేలే, నువ్వు ఎన్నడూ అర్థం చేసుకున్నావు కనుక నన్ను అని అంటాం. నో వన్ అండర్స్టాండ్స్. సో దిస్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ జంపింగ్ టు కంక్లూషన్. అంతవరకు జరిగిన మంచినంతా జీరో చేస్తున్నాం. కొంతమంది మైండ్ రీడింగ్ ఉంటుంది. ఎవరు ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ హావభావాలను చూసి వీళ్ళు మొత్తం ఆల్రెడీ ఒక జ్యోతిష్ శాస్త్రజ్ఞుడు చదివి ఆ జీవితాంతం ప్రెడిక్షన్ ఇచ్చినట్టుగా వీళ్ళు చేస్తారు. ఆర్బిటరీ కంక్లూడ్ దట్ థింగ్స్ విల్ టర్న్ అవుట్ బ్యాడ్లీ. నేను ఇట్లా ముందే అనుకున్నా ఇట్లా జరుగుతుందని, నువ్వు ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నా నాకు తెలుసు, నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో వస్తున్నావో నాకు తెలుసు అనేటువంటి అభిప్రాయంలో మనం ఉంటాం. మైండ్ రీడింగ్ అని. సో అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమంది ఫార్చ్యూన్ టెల్లర్, భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు అంటారు. ఈ రోజు ఇట్లా జరిగిందా, నేను అట్లా అవుతుంది అనుకున్నా, అట్లనే అయింది, నేను చెప్పలేదా ఇది అదే అని అంటాం. యాంటిసిపేట్ దట్ థింగ్స్ విల్ టర్న్ బ్యాడ్లీ అండ్ ఫీల్ కన్విన్స్డ్ దట్ యువర్ ప్రెడిక్షన్ ఈస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావో అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అంతే. అంటే నువ్వేమన్నా జ్యోతిష్యుడివా, లేకపోతే నిజంగా అది ప్రాక్టికల్ ఇక్కడ లాబొరేటరీలో ప్రూవ్ చేసామా? ఏమి చేయం. కాకపోతే నేను అనుకున్నా అంతే, నా మనసుకి ఏదో అట్లా మనసులో అనిపిస్తుంది, అనుకున్నానంటే అంతేనండి, కావాలంటే నువ్వు చూసుకో అంటాం. 40 సందర్భాలలో 1-2 సందర్భాలలో అది పాసిబుల్ అవుతుందో కాదో, కానీ వి సే
ఇవన్నీ కూడాను మనం ఏంటంటే కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్ అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటి, మన యొక్క ఆలోచన విధానంలో సరి అయినటువంటి పద్ధతి లేదని. మాగ్నిఫికేషన్, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, చిన్న విషయాన్ని తీసుకొని చాలా ఎగ్జాజరేట్ చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కు వెళ్తారు. అంటే ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది అనుకోండి, ఒకవేళ ఇట్లయితే ఎట్లా, అట్లయితే ఎట్లా, ఒకవేళ దీన్నే సీరియస్ లెవెల్లో ఆలోచన చేసి నిజంగా అది అయినట్టుగా భావించుకొని దాని విషయాన్ని మాగ్నిఫై చేసి అనవసరమైన ఆందోళనకు గురిపడతారు. సపోజ్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు పాజిటివ్ అనగానే ఇంకా ఏమవుతుంది, లైఫ్ ఎట్లా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఫ్యామిలీ ఎట్లా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, నేను ఒకవేళ సడన్ గా ఇఫ్ ఐ డిసపియర్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు మై ఫ్యామిలీ అని చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచన చేస్తాం. కానీ నిజానికి అది 101 టెంపరేచర్ ఉంటుంది, 5 రోజుల తర్వాత అన్ని తగ్గిపోతే అన్ని హ్యాపీగా మర్చిపోగలుగుతాం. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే మాగ్నిఫై చేసావో ఆటోమేటిక్ గా ప్రాబ్లమ్ బికమ్స్ మోర్ సివియర్. ఎమోషనల్ రీజనింగ్, ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ దేర్ ఫర్ ఇట్ మస్ట్ బి ట్రూ, నేను అనుకున్నా అంటే అది ఖచ్చితంగా అట్లనే అవుతుంది అంతే. నాకెందుకో సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్పిందంట, ఒక పేరు పెట్టాం దానికి, ఏమని, సిక్స్త్ సెన్స్ అని. ఆ సిక్స్త్ సెన్స్ లేదు, ఉన్న సెన్స్ లేదు, సరిగా పనిచేయట్లేదు, సిక్స్త్ సెన్స్ దాకా పోతాం మనం. కనుక ఎందుకో అట్లా అనిపించిందండి, అనుకున్నా అంటే అది అంతే. సో దిస్ ఈస్ ఎమోషనల్ రీజనింగ్, నో రీజన్ ఎట్ ఆల్, ఓన్లీ ఎమోషనాలిటీ ఇస్ దేర్. దెన్ షుడ్ స్టేట్మెంట్, ఒక భర్త అంటే ఇట్లా ఉండాలి, భార్య అంటే ఇట్లా ఉండాలి, పిల్లవాడు అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఓ స్టూడెంట్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఒక టీచర్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఒక డాక్టర్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి అని, హీ షుడ్ బి, హీ మస్ట్ బి, ఆట్ టు బి అని మనం చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ క్రియేట్స్ అన్నెసెసరీ గిల్ట్ అండ్ రిసెంట్మెంట్. ఇట్లా మనం ఎప్పుడైతే నిజంగా నేనంటే ఇట్లా స్టూడెంట్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలు రావద్దు, ఇట్లాంటి ఆలోచన రావద్దు అనుకుంటాం. మనం ఆలోచనలు ఎవరు ఆపగలుగుతామండి? మనుషులు అన్నాక మంచి ఆలోచన, చెడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ దాన్ని అంత ఈజీగా తీసుకోగలిగితే, దాన్ని మనం ఆ సత్యాన్ని గుర్తించగలిగితే మన షుడ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి ఉండదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ వీ కాల్ ది కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్. ఇందులో చూడండి, మనం అందరం కూడా ఇవన్నీ చేస్తాం. ఆల్ దీస్ 10 హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్. ఆల్ దీస్ 10 ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ సమ్ టైమ్ ఆర్ ది అదర్. ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ పనులను మనం చేస్తా ఉన్నాం. కనుక మన అందరికీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోవద్దండి, కామన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కామన్. బట్ వాట్ ఎవర్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగర్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఎన్ ఇష్యూ. కొన్నిసార్లు లేబలింగ్ చేస్తాం, ఏమని, యూ ఫర్గెట్ టు లాక్ ద డోర్, యూ నెవర్ డూ ఎనీథింగ్ రైట్, యూ ఆర్ సచ్ ఎన్ ఇడియట్. సపోజ్ ఎవరైనా తాళం వేయమనం బయటికి వెళ్తున్నారు, తాళం వేసారు, వేయలేదు, సరిగ్గా గొల్లెం వేసింది కానీ తాళం వేయడం మర్చిపోయాడు, లేక తాళం వేసిన కానీ గొల్లెం పెట్టడం మర్చిపోయాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనకి ఇది సాధారణంగా జరిగే అంశం. దాన్ని పట్టుకొని యూ ఆర్ ఎన్ ఈడియట్, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ రైట్ అని ఒక కంక్లూజన్, లేబల్ వేసేస్తాం. అలాగే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, మైండ్కి లేబల్ వేసుకోండి. నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, నేను ఫలానా దాంట్లో వీక్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? యు ఆర్ లేబలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిజానికి నీకు ఆ యొక్క ఇన్ఎఫిషియన్సీ లేదు, కానీ లేబల్ వేస్తుంది. ఇది యంగ్స్టర్స్ లో చాలా సందర్భాల్లో కనబడుతుంది. అంటే యు ఆర్ ఇన్కేపబుల్, యు ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ అనేటువంటి లేబలింగ్ ఉంటుంది. అది లేబల్ ఎవరో వేయలేము, మనమే వేసుకున్నాం, మన ముఖానికి మనమే వేసేసుకున్నాం. ఏమని, నాకు అది రాదు, నాకు ఆ జాతకంలో లేదు, నాకంత సీన్ లేదు అని మనం ఆల్రెడీ లేబల్ వేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ లేబలింగ్. అండ్ పర్సనలైజేషన్ అంటే సీ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ కాజ్ ఆఫ్ సమ్ నెగటివ్ ఈవెంట్. ఏదో జరిగింది, పొద్దున పోతా అన్నప్పుడు నేను వద్దనేది ఉండే, నేను వద్దనకపోవడం వల్ల పోవడం వల్ల ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది, నేను ఆ యాక్సిడెంట్ కు కారణం నేనే, వాడు చావడానికి కారణం నేనే అని పర్సనలైజ్ చేసుకుంటాం. యూ గేవ్ అన్ అడ్వైస్, ఓకే, బట్ ఇఫ్ దట్ హ్యాపెన్, సో హౌ కెన్ యూ బి రెస్పాన్సిబుల్? ఆ జరిగిన దానికి నీకు ఎట్లా బాధ్యత వహిస్తావు? కానీ దాన్ని నువ్వే బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నావు. ఇలా తీసుకోవడం అనేటువంటి ఆలోచన కూడా చాలా సందర్భాలు, నేను అట్లా మాట్లాడేది కాకుండా, అట్లాంటి అడ్వైస్ ఇచ్చేది కాకుండా నేను ఎందుకన్నా అని మనం బాధపడతాం. కానీ నిజానికి సిచ్యువేషన్స్ లో రకరకాల జరిగితే అట్లా జరగడానికి మనం కారణం కాదు. సో యూ డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ పర్సనలైజ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ వి కాల్ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్. డిస్టార్షన్ అంటే రాంగ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. సో కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్ అనేటువంటిది మనం మాలాడప్టివ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్, అంటే మన యొక్క ఆలోచన విధానంలో వచ్చినటువంటి లోపాల వల్ల మనం సరిగ్గా ఆలోచన చేయం. మరి ఇది పాసిబుల్, కాగ్నిటివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ పాసిబుల్, మన ఆలోచనలు మనం చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం సరైన పద్ధతిలో తెచ్చుకునే అవకాశం ఉందంటే yes, 100% it is possible. You can reconstruct your cognition. That is what we call cognitive restructuring. You can restructure your thinking to attain mental health. So ఇవన్నీ కంపల్సరీ మనకి థాట్ ప్రాసెస్ లో కనుక ఇబ్బంది ఉంటే తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం బిగిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన సమస్యకు మూలమైందో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆ సమస్య మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఉండగలుగుతాం. మోర్ ఓవర్ ఆ స్కిల్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. ఆల్ యాంగ్జైటీ, డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ అన్నిటికీ జీవితంలో ప్రతి వాళ్ళని ఫేస్ చేయడానికి కారణం ఓన్లీ అవర్ మైండ్ అండ్ అవర్ థింకింగ్. If you are checking your thoughts and if you are reconstructing your cognition, certainly
నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మూవ్ యూ. నీ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ నువ్వు యాంగ్జైటీకో డిప్రెషన్కో లోనయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ది రైట్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ద థింగ్స్. దీన్ని చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్ అన్ని ఒక లిస్ట్ పెట్టుకోండి. ఒక థాట్ డైరీ మెయింటైన్ చేయండి. ఒక థాట్ డైరీ ఏంటి, ఏ డేట్ నాడు ఏ టైం నాడు నీకు అట్లాంటి ఆలోచన వచ్చింది, తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఏ సిచ్యువేషన్, ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నీ మనసులో వచ్చిన థాట్స్ అన్ని రాయండి. అందులో థాట్స్ను మళ్ళీ మరి కత్తెర పెట్టద్దు, అంటే మీరు సెన్సార్ చేయద్దు. నీకు ఎట్లా అనిపించింది అట్లా, ఎదుటి వాళ్ళని అప్పుడే చంపేయాలి అనిపించింది, వాడు జుట్టుబట్టి లాగాలి అనిపించింది, చీపురు అందుకొని దంచాలి అనిపించింది, రాయండి, నో ఇష్యూ. సో ఆటోమేటిక్ థాట్స్ ఏమొచ్చినా అవన్నీ రాసేయండి. తర్వాత దానికి ఎమోషన్ ఏం అటాచ్ అయ్యింది, ఏం ఎమోషన్ అంటే నీకు ఏడుపు వచ్చిందా, నవ్వు వచ్చిందా, కోపం వచ్చిందా, ఆ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ రాయండి. తర్వాత అడాప్టివ్ రెస్పాన్స్. తర్వాత ఇది రాయడం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు కూల్గా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఈ పుస్తకం ఓపెన్ చేసి నిజానికి ఆ మాట అనడంలో ఎంత అర్థం ఉంది, నా రియాక్షన్ ఎంత బాగుంది, వెదర్ ఐ హావ్ రియల్లీ రెస్పాండెడ్ ప్రాపర్లీ, ఇందులో ఏదైనా తప్పు ఉందా, అయితే నేను ఇప్పుడు ఎట్లాంటి పద్ధతి అడాప్టివ్ రెస్పాన్స్ ఏం చేసుకోవాలని దాన్ని మనం రాసుకోవాలి. దెన్ అవుట్కమ్ యూ షుడ్ ఆల్సో చెక్. ఇట్లాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు నీ అవుట్కమ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. లేదా ఇప్పుడు ఈ ఆటోమేటిక్ థాట్ ప్రాసెస్ లో అడాప్టివ్ రెస్పాన్స్ అంటే విచ్ థింకింగ్ అంటే ఏ రకమైనటువంటి ఆలోచన విధానం వల్ల నేను ఇట్లా చేసిన, దానివల్ల వచ్చిన అవుట్కమ్ ఏంటి అనే దాన్ని మీరు రికార్డ్ చేసుకోండి. అనవసరంగా కోపానికి వచ్చినా తిట్టాను, దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఆ కారణం ఎంత అయిందో అవుట్కమ్ ఏందో రాసుకోండి. ఇట్లా మీరు థాట్ ప్రాసెస్ ను మీరు రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకుంటుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏ థాట్స్ వల్ల ఏ రకమైనటువంటి రియాక్షన్ వస్తుంది అని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకే ఆలోచన వస్తుంది. అనవసరంగా నేను ఈ పని చేశాను, అనవసరంగా ఈ మాట అన్నాను, దానివల్ల వచ్చిన రియాక్షన్ ఇది, నిజానికి అట్లా రెస్పాండ్ అయ్యేది కాకుండా దానివల్ల అవుట్కమ్ ఇది వచ్చింది. అవుట్కమ్ మార్చాలంటే ఏం చేయాలి, నా థింకింగ్ ప్రాసెస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే యు ఆర్ డిస్ప్యూటింగ్ బి, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ డిస్ప్యూటింగ్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ డిస్ప్యూటింగ్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ సర్టన్లీ ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా చేయవు, కానీ అలవాటు కొద్ది కొంత చేస్తాం. కానీ రెగ్యులర్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం అలవాటు చేస్తే ఒకటి తర్వాత ఒకటి మెల్లిగా మన కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్ తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే డిస్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఉండదో ఆటోమేటిక్ గా నీ మైండ్ యొక్క ఆలోచన విధానం బాగుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆలోచన విధానం బాగుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా అసలు మన దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఆల్ దీస్ మెంటల్ హెల్త్ డిఫికల్టీస్. సో ఎందుకనంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సౌండ్ మెంటల్ హెల్త్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, యూ హ్యావ్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నువ్వు ఎప్పుడైతే మైండ్ ని కూల్ గా ఉందనుకోండి, మీకు ఎప్పుడైతే మెంటల్ హెల్త్ ఉందనుకోండి, మీ వల్ల మీకు లాభమే, కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ లాభం ఏంటంటే సమాజానికి. ఎందుకంటే మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, మీ ఆలోచన విధానం బాగున్నప్పుడు మీరు రోజు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళను ప్రశాంతంగా ఉంచగలుగుతారు, నంబర్ 1. తర్వాత వారి యొక్క మెంటల్ హెల్త్ కు మీరు కారణం అవుతారు. మూడవది, మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొకరు కూడాను ఒక ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. 4వది, మీ చుట్టూ ఉండడానికి వారు ఇష్టపడతారు. 5వది, వారికి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీతో మాట్లాడాలి అని కోరుకుంటారు. దే యాక్సెప్ట్ యూ యాజ్ దేర్ ఫ్రెండ్, ద రిలేటివ్, ద మోర్ డియరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దే కెన్ టాక్ టు ద గాడ్ డైరెక్ట్లీ, బట్ యు ఆర్ ది గాడ్ హియర్. సో యువర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇస్ నీడెడ్. సో కనుక ఇక్కడ మనం ఏదో గొప్ప వాళ్ళని కావాల్సిన పని ఏం లేదు. ఒక వ్యక్తికి నువ్వు ఫిజికల్ గా ఎంత సహాయం చేసినా అది కొద్ది రోజులు ఉంటుంది, పోతుంది. కానీ వాడి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒక్క మంచి మాట మాట్లాడి, నేను ఉన్నాను నీ కష్టంలో, నీ తోడుగా నేను కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకుంటాను, ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు, దెన్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. ఇక మిగతా అంతా వాడు సెట్ చేసుకుంటాడు. ఇది నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. పిల్లల్లో ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు నేను చాలా మంది విద్యార్థులు అంటారు, అరే బాబు నువ్వు ఒక్కనే ఉన్నాను, బాధపడకురా, నేను కూడా ఉన్నాను, నీ సమస్య ఏందో చెప్పు, నీకు ఏదైనా ఎప్పుడు ఏ రకమైన డౌట్ వచ్చినా, ఏ రకమైన ఆలోచన నీ మనసులో వచ్చినా, యూ జస్ట్ మేక్ ఏ కాల్, లేక వచ్చి నన్ను కలువు, మన ఇద్దరం కలిసి మనం వి విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అన్నాం అనుకోండి, అసలు వాడు మళ్ళీ 2-3 సార్లు ఏం రాడు, కానీ వాళ్ళ లోపల విపరీతమైన మార్పు వచ్చేసి, ఓ సంబడి ఈస్ దేర్ విత్ మీ, నా మనసు అర్థం చేసుకొని నా కష్టాన్ని వినేవాళ్ళు ఒక్కరు ఉన్నారు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది. వెంటిలేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మన బాధను బయటికి వ్యక్తపరచడం వల్ల 50% ప్రాబ్లం అప్పుడే సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో దట్ వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అండ్ రిస్టోర్ ద మెంటల్ హెల్త్. మరి మనం అందరం కలిసి ఇట్లా మెంటల్ హెల్త్ కాపాడుకోగలిగితే, మన చుట్టూ ఫ్యామిలీస్, మన చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ మనం మొబిలైజ్ చేయగలిగితే మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఎందుకు ఉంటుందండి? ఏదైనా జెనెటికల్ ప్రాబ్లంతో ఉంటే, హెరిడిటరీ ప్రాబ్లం ఉంటే ఓకే, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ వీ కెన్ బై అండ్ లార్జ్ వీ కెన్ టేక్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఆఫ్ ది పీపుల్. See, you can take along with them. So here are them. Sleep is very important. Healthy lifestyle అంటే నాట్ హెయిర్ కట్ అండ్ డ్రెస్సింగ్. లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఏంటి? మీ యొక్క స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ఎంజైటీ లెవెల్స్ అన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. కూల్గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ బ్రహ్మాండంగా వర్క్ చేయడం బిగిన్ అవుతుంది. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ డే ఈస్ ఎసెన్షియల్. ఎంగేజ్ ఇన్ వర్క్. ఐడిల్ మ్యాన్స్ బ్రెయిన్ ఈస్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అని మనం విన్నాం. ఎప్పుడైతే మనకి ఏం పని పాట లేదో చాలా ఆలోచనలు వచ్చినాయి. మొన్నటి వరకు మేము లాక్డౌన్లో ఇంట్లోనే పూర్తి స్థాయిలో ఉండాల్సి వచ్చిన కనుక మనసు అంతా కొన్ని కొత్త నేర్చుకున్నాం, కానీ అంతకన్నా డెవిలిష్ థింగ్స్ బాగా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మేము కాలేజ్కి వెళ్తున్నామో వీఆర్ నౌ ఇంటూ నార్మల్స్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ వర్క్, నార్మల్లీ యూ విల్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ప్లెజర్ యాక్టివిటీస్, ఇష్టమైన యాక్టివిటీస్ చేయాలి. నేను సైకాలజీ చేయమని నన్ను ఎవరు అడగరే. నేను ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా నా పని నేను చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇట్స్ మై ప్లెజర్. ఎందుకో పిల్లలకు బెనిఫిట్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో కొన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కొంత టైం స్పేర్ చేసి చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ఎ ప్లెజర్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఎవరు కూడా ఇందులో ఎందుకు సంపాదించేది. కాకపోతే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎ ప్యాషన్. ఎక్కడైతే ప్యాషన్ ఉంటుందో అక్కడ ఎంత కష్టపడ్డా మనకి ఏది ఉండదు. ఎంత కష్టాన్నైనా మనం మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే సాధ్యమైనంత వరకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్లో ఏంటంటే మనకున్న నీడ్స్ ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని మనం సరిగ్గా గుర్తించడం. సపోజ్ మీరు ఒక 50,000 సంపాదిస్తారు అనుకోండి, మీరు రోజువారీ మీ యొక్క భోజనానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అండి? హార్డ్లీ 3,000 to 4,000 లేదా 5,000. రిమైనింగ్ 45,000 కూడా ఎందుకు సరిపోవు అంటే మీరు అనవసరమైన వాటి పైన ఖర్చులు పెడతాం. లావిష్గా ఉండడానికి ఇష్టపడతాం. సో అనవసరమైన ఖర్చులే మన జీవితంలో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ 80% ఆర్ నాట్ ఆన్ ప్రాపర్ వే. ఓన్లీ ఫర్ అవర్ లివింగ్ ఓన్లీ 20% ఈజ్ ఇనఫ్. సో కస్టమైజ్ నీడ్స్ అంటే మనకు ఖచ్చితంగా అవసరమైన నీడ్స్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అనవసరమైన వెంపర్లాట ఉండదు, అనవసరమైన ఆందోళన ఉండదు. తద్వారా మనం మెంటల్ హెల్త్ని కాపాడుకునే వాళ్ళం అవుతాం. అలాగే వెంటిలేషన్, ఇందాక నేను మాట్లాడినట్టుగా ఎప్పుడైనా ఏదైనా కష్టం అన్ని రకాలుగా చేసినప్పటికీ ఏదైనా బాధ వస్తే తప్పకుండా మన యొక్క మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడానికి ప్రపంచంలో ఒకరిని ఉంచుకోవాలండి. అందరితోని లొల్లి పెట్టుకోవద్దు, అందరితోని కొట్లాటలు పెట్టుకోవద్దు. ఎవడో ఒకడు ఉండాలి. ఒక ఫ్రెండో, ఒక బ్రదరో, ఒక సిస్టరో, భార్యనో, భర్తనో, లేకపోతే ఇంకా మన వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అయినా పర్లేదు, పెద్దవాళ్ళైనా, ఎక్కడైతే నువ్వు మనసు విప్పి మాట్లాడుకోగలుగుతావు అట్లాంటి వాళ్ళు ఒకరు ఉండాలి. వాళ్ళ దగ్గర మనం వాట్ నాన్ సెన్స్ యూ స్పీక్ యూ కెన్ స్పీక్. ఏం మాట్లాడినా వాళ్ళు ఏమనుకోరు, ఎన్ని గంటలు మాట్లాడినా ఏమనుకోరు. అట్లాంటి వాళ్ళని ఒకరిని తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి మనం. అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మన యొక్క బాధ అంతా ఏడవాలి. వాడు ఏదో హెల్ప్ చేస్తాడే కాదు. ఆ వెంటిలేషన్ చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ 50% ప్రాబ్లం పోతుంది. ఇప్పటి నుంచో మనసులో అనుకున్నది అమ్మయ్య ఇప్పుడు రిలీవ్ అయింది, ఇంకొక ఇద్దరికి చెప్పింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీ సమస్యనే పోతుంది. వెంటిలేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వెంటిలేషన్ లేని రూమ్ లో మీరు అన్ని డోర్లు కిటికీలు అన్ని పెట్టేసుకొని కొద్దిసేపు కూర్చోండి. ఒక పూట అంతా ఎంత భయంకరంగా ఉంటే గాలి తీసుకోవడానికి కూడా ఇష్టం ఉంటుంది. ఒక్కసారి వెంటిలేషన్ బయటికి వెళ్ళండి, హ్యాపీగా టోటల్ చేంజ్ కనపడుతుంది. ఈవెన్ థాట్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్. If mind is preoccupied with several thoughts, then certainly you will be in trouble. So once you ventilate, everything becomes easy. సో మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు వెంటిలేట్ చేయడం అనేటువంటిది ప్రధానం. అందుకే చాలా సందర్భాలలో మనకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు, ఆ బ్రదరో, కజినో, వాళ్ళ వీళ్ళో, తాతనో, అమ్మమ్మనో, ఎవరి దగ్గరనో మన బాధంతా చెప్పుకునేది వాళ్ళన్నా గుర్తించి పలకరించుతారు. ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా కానీ ఆల్రెడీ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. భార్యాభర్తలు కూడా ఈగో ప్రాబ్లమ్స్, చెప్పన్నా చెప్పద్దా, కానీ ఇది మంచిగా ఏంటి అనుకునే సందర్భాలు కూడా చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ruining our own mental health. So these are all things, if you can, these are all easily followable things. ఈజీగా మనం జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగేటువంటి అంశాలను మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే మన బియాండ్ అవర్ హ్యాండ్స్ లో ఏదైనా జరిగితే దట్స్ ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. even then my point here, I ardently appeal every one of you, if you have any psychological issue, maybe in your family, maybe in your friend circle, please suggest to go to a psychological professional, maybe a psychiatrist or a psychologist. Don't hesitate. This is the sole purpose of conducting this meetings. ఈ మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి కేవలం ఒకే ఒక పర్పస్ ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ నార్మల్. as whenever there is a problem to your body, as you are going to the physiologist, similarly you to approach a psychiatrist or a counselor and take the help and have a sound mind. So that this is our mental health. So thank you very much. If you have any queries, one or two, I can answer. If no, I will be very glad. Madam garu, Prasad garu. Yeah, sir. It's a great thing, sir. Actually, ఎంత సింపుల్ గా ఎలా అంటే ఒక అరటి పండు ఒలిచినట్టుగా ఈజీ వేలో చెప్పడం జరిగింది.
It's really very great to have you on this platform. ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టుగా many people they are having awareness but unable to express whom to share, where to share, when to share అనేది తెలియట్లేదు. So that's what like మీరు నిజంగా చాలా inputs, insights what you have gave. We'll implement this and definitely ఇది యూట్యూబ్ లో కూడా వెళ్తుంది సార్. యూట్యూబ్ లో వెళ్తున్నందుకు కూడా మెనీ పీపుల్ విల్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనే ఒక మెయిన్ ఉద్దేశంగా మెయిన్ కారణంగానే మనం చేయడం అది. And thank you once again. You have given a wonderful inputs and insights and information to ignite and educate all of us. And because though we are counselors, though we are psychologists, it's important for everyone. Right, sir? మేడం క్యారీ ఆన్ బాగా చెప్పారు అంటున్నారు ఆయన. Right, sir? సార్ ఒక్క విషయం అడుగుదాం అనుకున్నాను. యాజ్ వి డిస్కస్డ్ డిప్రెషన్ మూడ్ అనేది నార్మల్ గా ఫిమేల్ లో ఎక్కువ ఉంటుందని అనుకున్నాము. దట్ ఈస్ టూ టైప్. వన్ ఈస్ 45 and 50+ అంటే దే మే బి ఇన్ PMS, post menopause, and youngsters are different. Post menopause we will be asking them to go to gynecologist or any, we don't recommend to psychiatrist. Gynecologist or any physician we recommend. What should we do with these youngsters? Because normally it happens with mother-in-law and daughter-in-law. So one will be in PMS and one will be the initial stage of their life. So there's a clash of ideas, isn't it? So generation gap అనేది మనకు అక్కడ కనబడే. అంటే I mean to say it is more than ideas, it is hormonal imbalance. One is in full hormonal and another is imbalanced. So first of all we need to check what is the problem with us, whether it is physiological or whether it is psychological. If it is physiological, first we have to rule it out. Even for the youngsters, adolescent లో మనకు కనబడేది అదే కదా. అడల్సెంట్ ఏజ్ లో 13, 14, 15 years లో పిల్లలు ఎంత ర్యాష్ గా ఉంటారు. ఏది అడిగినా కానీ నీకు తెలియదు, లేకపోతే అలగడమో లేకపోతే కోపానికి రావడమో ఉంటుంది. కాకపోతే మన అడల్ట్స్ గా ఆ స్టేజ్ నుంచి పాస్ అయినా కనుక వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. పిల్లలు ఏదో కోపంగా ఉన్నారు, ర్యాష్ గా సమాధానం ఇస్తున్నారంటే సర్లే అడలసెంట్స్ ఉన్నారు కదా, నా లోలైతే వాళ్ళకే బుద్ధి వస్తుంది, మనం వి హావ్ ఆల్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. బట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వన్ అనదర్, ఎస్పెషల్లీ యంగ్ జనరేషన్ లో ఈ ప్రాబ్లం బాగా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వారు దే నీదర్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ డిఫికల్టీస్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ నార్ విత్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ తో చేసుకుంటే వాడికి ఏం తెలియదు, పెద్దలకు చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. టీచర్స్ దగ్గర అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశమే వాళ్ళు సపోజ్ గా, అంటే అట్లా టీచర్ తో ఇంటరాక్షన్ లేదు. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు కొత్త మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే టీచర్ వేరే, ఆయన వచ్చి ఆయన చదువు అని చెప్పుకొని పోవాలి, మనం వినాలి, లేకపోతే లేని సందర్భం వచ్చింది. అంటే టీచర్ అనేది ఒక రోల్ మోడల్ లేక ఒక అట్లా ఉండలేదు. సో ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకునేటువంటి పరిస్థితులే లేరు వాళ్ళు. దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఈ లార్జ్ గ్యాప్ వల్ల దే ఆర్ అనేబుల్ టు వెంటిలేట్ దట్ థాట్స్. అసలు వాళ్ళకి వచ్చిన ఆలోచనలు కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితి కనబడట్లేదు. తోటి ఫ్రెండ్స్ చెప్తే వాడికి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో వీడికి అంత నాలెడ్జ్. సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా దే ఆర్ గెటింగ్ అవే, అంటే దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు దిస్. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే చాలా రకాలైన డ్రగ్ అబ్యూస్ తీసుకోండి, బికాస్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. సో ఏ రకమైన సందర్భాలు తీసుకున్నా అవే ఉన్నాయి మనకు. మోర్ ఓవర్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కూడా, ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా చదువుకోవాలి అనేటువంటి చెప్పేవాళ్ళు లేరు. పాఠం చెప్పాలని సిలబస్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ అది ఎట్లా చదువుకోవాలి, హౌ టు రిసీవ్, హౌ టు మేనేజ్ దేర్ టైంని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఆలోచన విధానం ఎట్లా పెంచుకోవాలి అనేటువంటి చెప్పే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోయింది. సో దట్ ఈస్ వై దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అన్రెస్ట్. అందుకే ఇప్పుడు కాలేజీలో, స్కూళ్ళలో సైక్రాట్రిస్ట్లు అంటే కౌన్సిలర్ను అపాయింట్ చేయాలని, ఎక్కడ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారండి? ఏ కాలేజ్కి ఏ కౌన్సిలర్ని పెట్టగలుగుతాం ఇంతమంది? సో ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్. ఉన్నా కార్పొరేట్ కాలేజ్ స్కూల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు అలంకారప్రాయమే. మా యొక్క ఫ్రెండ్, మా క్లాస్మేట్, ఆమె సైక్రాట్రిస్ట్, ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్ హైదరాబాద్ లో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఆమె ఇచ్చారు. మరి ఆమె ఏం చేసిందంటే సిస్టమేటిక్ చాలా సిన్సియర్ గా ఆ స్కూల్ కు మంచి డిజైన్ ఇచ్చింది. అంటే ఇక సైకలాజికల్ గా ఇవన్నీ అవసరము, మనం ఇట్లాంటి సెటప్ ఉండాలని. మేనేజ్మెంట్ సింప్లీ రిజెక్టెడ్. అమ్మ మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, ఫస్ట్ రూమ్ లో లిప్స్టిక్ పెట్టుకొని అక్కడ కూర్చోండి, కేవలం బోర్డు ఉంటుంది, యూ డూ యువర్ వర్క్, నథింగ్, నోబడీ విల్ కమ్ అండ్ యూ నీడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద ఫేట్. అంటే అపాయింట్ చేసుకున్న వాళ్ళ దాంట్లో ఆ పరిస్థితి, అపాయింట్ చేసుకోలేని పరిస్థితులు ఇది కనబడుతుంది. సో అఫ్ కోర్స్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్. బట్ మెంటల్ హెల్త్ డే రోజు అన్ని యాంగిల్స్ అన్ని కవర్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ.
అంటే ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు కవర్ చేయలేదు, ఇది చెప్పలేదు అనేది లేకుండా యూ హావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్, ఆల్ జెండర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెరీ హ్యాపీ సార్. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి సార్. అడగండి. అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎవరికైనా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్కి మీరు చెప్పిన సింటమ్స్ లాగా ఉందనుకోండి, ఇంకా పక్కన వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్కి అది అని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే, లేకపోతే ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేసినా డైరెక్ట్గా సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తామా, లేకపోతే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ మన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా? ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మేడం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మీరు సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని వాళ్ళు డయాగ్నైజ్ చేసి చెప్తారా? ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందండి అది? కొంతమంది డాక్టర్స్ చెప్తారండి, ఎందుకంటే కంప్లైంట్స్ చెప్తారు. అంటే నాకు ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది అని చెప్తారు. మరి ఒక మనం స్కానింగ్ చేస్తే స్కానింగ్ ఏముండదు, అమ్మ నీకు ఏం లేదు, నేను టెన్షన్ పడుతున్నట్టుంది, రిలాక్స్గా ఉండని ఆల్రెడీ ఏ డాక్టర్ అయినా చెప్తారు. ఏ సిమ్టమ్ అన్నింటిలో నిల్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తారు డాక్టర్స్, నువ్వు కొంత టెన్షన్ పడుతున్నట్టుంది, నువ్వు కొద్ది రోజులు ఈ మందులు వాడుకో, రిలాక్స్గా ఉండని చెప్తారు. కానీ స్టిల్ అది రిపీట్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? దట్స్ ఎన్ ఇండికేషన్ దట్ యూ షుడ్ అప్రోచ్ కౌన్సిలర్ ఆర్ సైకియాట్రిస్ట్. కొంతమంది డాక్టర్లు ఐడెంటిఫై చేసి ఆటోమేటిక్ గా చెప్తారు. మీరు అనే ప్రశ్న ఏంటంటే ఒకవేళ వారికి చెప్తే ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది కూడా అందుకోసం, చెప్తే ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు అనే విషయం మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కనుక మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎవరికైనా చెప్పడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకవేళ వినే వాళ్ళు ఉంటే దే విల్ టేక్ యువర్ రెస్పాన్స్ ప్రాపర్లీ అండ్ దే విల్ అప్రోచ్ ఏ సైకియాట్రిస్ట్ అంటే కౌన్సిలర్. కానీ ఆ అంశమే మనకు తెలియకపోతే, అది మనకే రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ వి సజెస్ట్? ఈవెన్ మనకు కూడా తెలియదు. నాకు పర్సనల్ గా సైకాలజీలో రావడం వల్ల నాకు వచ్చిన పర్సనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై మై ఓన్ ఫ్యామిలీ పీపుల్. కొంతమందికి ఆల్రెడీ నేను ఐడెంటిఫై చేసి డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని డాక్టర్ దగ్గర సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్లి 3-4 months మెడిసిన్స్ ఇప్పించి లాట్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ మనం అంటే సపోర్టివ్ గా, ఇదంతా ఏం లేదు, వెరీ కామన్, ఇట్ విల్ బికమ్ నార్మల్స్ అని చెప్పి తీసుకురాగలిగినాం బికాస్ వీ హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్. సో కనుక హ్యావింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ విల్ డెఫినెట్లీ బి హెల్ప్ఫుల్. ఎవరికి కూడా లేబులింగ్ వేయద్దండి. ఇందాక నేను చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్నాయన్నీ చూసి మీకు ఓసిడి ఉంది, మీకు డిప్రెషన్ ఉంది, మీకు యాంగ్జైటీ ఉంది అని ఎవరికి లేబుల్ వేయద్దు దయచేసి. ఎవరు కూడా వీఆర్ నాట్ దేర్ టు లేబుల్. హూ ఆర్ వి టు లేబుల్? ఏం చేయదు. ఆ సమస్య ఉంటే ఆప్షన్స్ చెప్తాం. ఐదర్ యూ కెన్ అప్రోచ్ దిస్ వన్, ఇట్లా మీరు అవకాశాలు ఉన్నాయి, మరి అది ఒకసారి ట్రై చేయండి, చెక్ చేసుకోండి అని చెప్తాం. కొన్ని సందర్భాలలో ఆ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది, కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో ఆ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది. ఆ సెన్సిటివిటీని చూసుకొని మనం చెప్పాలి. అట్లీస్ట్ మన నియర్ బై పీపుల్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ కో దగ్గర వేర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెల్ఫ్, దేర్ వీ కెన్ డూ. అంతవరకు మనం చేయగలిగాం. అంటే జనరల్ గా చూడండి, అంటే కామన్ మ్యాన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి మన ఒక 1% ఏదో అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఈ నిమిషానికి. కాసేపు అయ్యాక మర్చిపోతానేమో, నాకు ఇన్ని పాయింట్స్ గుర్తు ఉండకపోవచ్చు యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్. నేను ఏం పాయింట్స్ చెప్పలే మేడం, ఒకటే ఒక పాయింట్ చెప్పాను, అవన్నీ మర్చిపోండి. మళ్ళీ ఇది డీబ్రీఫింగ్ అనమాట. డీబ్రీఫింగ్ ఏంటంటే అన్ని విషయాలు మర్చిపోండి, రెగ్యులర్ గా వచ్చే ఆలోచనలు వస్తాయి. మనిషి అన్నప్పుడు అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేస్తాం, అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఓకే. అవి కొద్ది రోజుల వరకు కొనసాగి నీ యొక్క దైనందిక జీవితంలో ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. దేని గురించి మీరు ఆలోచన చేయదు, ఈ పదాలు వద్దు, ఈ వర్డ్స్ వద్దు, ఈ యొక్క సైకలాజికల్ డిసీజెస్ గురించి ఆలోచన బంద్ చేయండి. ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా 5-6 వీక్స్ అట్లనే ఉండి మీరు చేసుకునే పనిని చేసుకోలేని సందర్భం ఉంది, ఖచ్చితంగా ఐ నీడ్ హెల్ప్ ఆఫ్ సంబడి, సమ్ ప్రొఫెషనల్ అనుకున్నప్పుడు ఇది ఆలోచించాలి. దట్స్ ఆల్. టేక్ హోమ్ మెసేజ్. సింపుల్ ఒకటంటే మీకు టైం ఎక్కువైపోతుందని నేను ఒకటే, యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మెంటల్ హెల్త్ లోకి వస్తుంది. యా సర్టెన్లీ. యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ మనం చేసుకోకపోతే యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది, డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల మనం కోపం వస్తే ఇంట్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు అవుతాయో మన అందరికి తెలుసు. So we are spoiling our own mental health and also the people around us. So anxiety you need to manage. Anxiety management అనేది చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, డిప్రెషన్ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ ఒక 5-6 వీక్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ సైకియాట్రిస్ట్ సమ్ హెల్ప్ అని. యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి, ఒకళ్ళు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇందాక మీకు సిబిటి చెప్పాను కదా మేడం, అంటే ఇప్పుడు మన కాగ్నిటివ్ మన థాట్స్, ఎప్పుడు ఏ ఆలోచనకు మన కోపం వస్తుంది, అప్పుడు మనం ఏమేమి ఆలోచనలు వచ్చినాయి, దానివల్ల వచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం ఒక పేపర్లో డైరీ రాసుకోవడం బిగిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కొద్ది రోజులకు మీకే ఆలోచన వస్తుంది.
అరే ఫలానా సందర్భంలో అనవసరంగా నేను ఎక్సైట్ అయ్యాను, ఫలానా సందర్భంలో ఈ ఆలోచన తప్పు అనేటువంటి దాన్ని మనం బేరేజ్ వేసుకోగలుగుతాం. సో స్లోలీ దట్ థాట్ విల్ కమ్. ఇదంతా మన యొక్క బిలీఫ్ సిస్టాన్ని సెట్ చేసుకోవడం వల్లనే మన యొక్క యాంగ్జైటీని మనం తగ్గించుకోగలుగుతాం. సో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే యాంగర్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి, అప్పుడు మన బిహేవియర్ అప్రాప్రియేట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఏ సిస్టమాటిక్ వే యూ కెన్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్ వితౌట్ ఎనీబడీ సపోర్ట్. అంటే అంటే మనకి ఒక టైంలో ఒకసారి ఉగ్ర రూపం, ఒక కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటది, కొన్ని అరిచేస్తూ ఉంటాం. మళ్ళీ ఒక పావుగంట తర్వాత కూల్ అయిపోతాం. మళ్ళీ నెలకో 2 నెలలకు ఇంకెప్పుడు మళ్ళీ కోపం వస్తుంది, మళ్ళీ అలాగే ఉగ్ర రూపం. సో అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు 6 వారాల్లో 5 వారాల్లో డిప్రెషన్ అయితే అన్ని కాన్స్టెంట్ గా చూస్తాం. మేడం గారు డిప్రెషన్ అనే మాట మర్చిపోండి. ఐఎమ్ సారీ, మాట అన్ని మర్చిపోండి మీరు. అయితే ఇట్లా కామన్ మేడం, ఎందుకంటే ఎవరైతే మనకు డియరెస్ట్ అనుకున్నామో వారు మనం అనుకున్నట్టుగా బిహేవ్ చేయకపోతే కోపం రావడం సహజం. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మన భార్య మీద భర్త మీద అరిచినట్టుగా బయట అరవం కదా, బయట ఎంత నీట్ గా ఉంటాం. వాడు ఒకవేళ అట్లా అరిచినా మనం ఏం చేస్తామంటే ఓకేలే అక్కడ దట్స్ నాట్ ఏ ప్లేస్, అది వాడు మనకు సంబంధించినడు కాదు, వాడు గంగల కలవని అని అనుకుంటాం. అవునా కదా? మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు మనకు అట్లా చేసినప్పుడు మనం అది ఏదైతే రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ రెస్పాన్స్ రానప్పుడు మనం కొంత కోపాన్ని ప్రదర్శించడం ఓకే, కానీ ఆ కోపం కూడా అవధులు దాటి ఉంటున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం కొంత చెక్ చేసుకొని దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. తిరుపతి రెడ్డి సార్, యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్? ఏం లేదు, మన సార్ చాలా బాగా చెప్పారు. ఇది ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారం దొరుకుతుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో మా ఫ్యామిలీ కూడా మేము అందరం విన్నాము, దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఏంటంటే ఈ యొక్క బీపీటీ ఒకసారి వీలుంటే మన ఒక పర్సనల్ మెయిల్స్ కి డెఫినెట్లీ మేడం గారు యూట్యూబ్ లో కూడా పెడుతుంది కనుక యు కెన్ హావ్ దట్. సార్ లింక్ షేర్ చేస్తాం సార్, మీరు ఒకసారి యు కెన్ గో త్రూ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. సో చాట్ బాక్స్ లో చూస్తే సార్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్, ఇట్ ఇస్ రియల్లీ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి అందరూ పెట్టారు. హోప్ఫుల్లీ లైక్ దిస్ ఏదైతే ఈ మనం వెబినార్స్ అనుకుంటున్నామో అది అందరినీ నిజంగా వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరం. ఇప్పుడు చంద్ర గారు ఆవిడకి ఇన్ని ఏమంటారంటే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఐ హోప్ షీ రియలీ గాట్ అన్ ఆన్సర్స్. అండ్ హోప్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా మనకి చాలా మంచి సెషన్స్ ఉన్నాయి ఆన్ ఆల్ దిస్ మెంటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. హోప్ యూ ఆల్ జాయిన్ అండ్ we are sharing and caring, where we are giving wonderful tips and suggestions where you all can search cheppinattu maname self motivate cheskunte we will have everything online, we can reconstruct. Right, thank you sir, thank you once again, God bless you with a lot of success. And once again I wish everybody have a happy mental health day. Oka day kadu, the day goes into weeks, week goes to go into month. That's what we month plan chesamu, so that we can reach many number of people ani main uddeshanga. Thank you once again for participating. God bless you all. Bye sir. Bye. Thank you very much. Thank you. Have a nice. Thank you sir, congratulations sir, బాగుంది. Thank you sir, thank you.